చేతులెత్తి ఒకసారి దేవుని నామాన్ని స్తుతిస్తాం. హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా. आज का वचन का टॉपिक है नो योर एनिमी। ఈ రోజు యొక్క సందేశం యొక్క విషయ సూచిక ఏంటంటే నీ శత్రువుని తెలుసుకో. अपने शत्रु को जानो। నీ శత్రువుని తెలుసుకో, నీ విరోధిని. आमेन। ఆమేన్. जब इस बात को मैं कहती हूँ कि నేను अपने शत्रु को जानो, నేను ఎప్పుడైతే ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నానో నీ విరోధిని తెలుసుకో అని, तो हमारे शत्रु जो है प्रभु का वचन के हिसाब से कोई मनुष्य नहीं है। తో దేవుని లేఖనానుసారం బట్టి మన శత్రువు మనుష్యుడు కాదు. प्रभु के वचन के अनुसार हमें अपने शत्रु को जानना बहुत ही जरूरी है। దేవుని వాక్యానుసారంగా మన శత్రువుని ఎరుగుట చాలా ప్రాముఖ్యము. आमीन। ఆమేన్. सभी वचन सुन रहे हैं? ప్రతి ఒక్కరు వాక్యం వింటున్నారా? अपने शत्रु को जानना जरूरी है। మీ యొక్క విరోధిని తెలుసుకోవటం చాలా అవసరము. आइए प्रभु के वचन में इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12वां वचन में हम आएंगे। 2 ఎఫెసీయుల పత్రిక 6వ అధ్యాయం 12వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం. इफिसियों उसका 6 अध्याय 12वां वचन। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 12వ వచనం. हिंदी में एक जन पढ़िएगा 12वां वचन। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। आमीन। प्रभु का वचन यहाँ पर साफ तरीके से कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చాలా తేటగా తెలియపరుస్తుంది ఏంటంటే మన యుద్ధము శరీరులతో రక్తముతో కాదు. आशीष एक जगह बैठो। प्रभु का वचन बताता है कि मांस और लहू हमारे शत्रु नहीं है। मांस और लहू से हम युद्ध नहीं करते। ప్రభు యొక్క వాక్యం తెలియపరుస్తుంది ఏంటంటే మన యొక్క యుద్ధము శరీరులతో రక్తముతో కాదు. शरीर और लहू हमारा शत्रु नहीं है। శరీరము రక్తము మన యొక్క విరోధి కాదు. आमीन। ఆమేన్. फिर भी हम में से काफी लोग मांस और लहू से लड़ते रहते हैं। అయినను మనలో చాలా మంది మన శరీరంతో రక్తంతో పోరాడుచున్నాము. कितना भी मांस और लहू से लड़े विजय हमें नहीं मिलेगा। ఎంతగానైనా శరీరంతో రక్తంతో పోరాడినా సరే మనకు విజయము అనుగ్రహించబడదు. हम सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ युद्ध होते रहता है। అయినను ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఏదో ఒక పోరాటం జరుగుతూనే ఉంటుంది. लेकिन हर एक युद्ध के पीछे जो है कोई मांस और कोई लहू नहीं है। కానీ ప్రతి ఒక్క యుద్ధం వెనుక ఏ శరీరం కూడా ఏ రక్తం కూడా లేదు. मांस और लहू का अर्थ है कि कोई मनुष्य नहीं है। శరీరము రక్తము దాని అర్థం ఏమిటంటే మనుష్యుడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. हम जितना युद्ध हमारे जिंदगी में होता है उसके पीछे कोई मनुष्य नहीं है। మన జీవితంలో ఎన్ని యుద్ధాలు ఎన్ని పోరాటాలు జరిగినా దాని వెనుక మనుష్యుడు కారణం మాత్రం కాదు. मैं फिर दोबारा कहती हूँ, वचन को ध्यान से सुनिएगा। हमारे जिंदगी में होने वाली या आने वाली जो भी घटनाएं चल रही है, जो भी उथल पुथल हो रहा है, जो भी परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, उसका कारण कोई मनुष्य नहीं है। నేను మరొకసారి నేను ఏమి చెప్తున్నానంటే మన జీవితంలో ఏ అలజడి వచ్చుచున్నా, ఏ పోరాటం వచ్చినా, ఏ ఎత్తు పల్లాలు వచ్చినా, ఏ సమస్యనికి వచ్చినా దానికి కారణము మనుష్యుడు కానే కాదు. हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते तो हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। విశ్వసించిన వారు దేవునికి చేతులెత్తి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం. फिर हमारा युद्ध किससे है? అయితే మన యుద్ధం ఎవరితో? कौन है शत्रु जो हमारे जिंदगी में नाश कर रहा है? ఎవడు ఆ విరోధి మన జీవితాన్ని నాశనం చేయబోతున్నాడు? पौलुस यहाँ पर 4 बातों के बारे में बताता है। పౌలుస్ ఇక్కడ 4 విషయాలను తెలియపరుస్తున్నాడు. हमारा युद्ध प्रधानों से है, మన యుద్ధం ప్రధానులతో, अधिकारियों से है, అధికారులతో, संसार के अंधकार के हाकिमों से है, ఈ అంధకార సంబంధమైన క్రియలతో,
और आत्मिक दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में ఈ है। దురాత్మల సమూహములతో ఎక్కడైతే ఆకాశ మండలంలో ఉంటున్నారో వారితో. हालेलुया। హల్లెలూయా. इंग्लिश में लिखा है कि हमारा जो रसलिंग है या युद्ध है अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज। प्रिंसिपैलिटीज यानी प्रधान। అక్కడ ఇంగ్లీష్ లో ప్రిన్సిపాలిటీస్ అంటే ప్రధానులు. 4 बार इंग्लिश में अगेंस्ट 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 लिखा है। ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో 4 సార్లు వ్యతిరేకం వ్యతిరేకం వ్యతిరేకం. ఎవరితో మన వ్యతిరేకత. तेलुगु बात करने वाले ज्यादातर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ఇక్కడ తెలుగులో చాలా మంది ఈ మాటనే ఉపయోగిస్తూ ये ఉంటారు. व्यक्ति ఈ फलाना व्यक्ति ना अगेंस्ट अंडी, ये मनुष्य मेरा व्यतिरिक्त है, ये मेरा अगेंस्ट है। ఈయన నా విరోధి, ఈయన నాకు against గా ఉన్నాడు. अगेंस्ट वर्ड को जो है तेलुगु वाले बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते తెలుగు हैं। వారు అధికంగా ఈ విషయాన్ని ఈయన నాకు విరోధిగా ఉంటున్నాడు, ఈయన నాకు అగేన్స్ట్ గా इंग्लिश ఉంటున్నాడు. बाइबल में 4 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया ఇంగ్లీష్ है బైబిల్లో ఇదే మాటని 4 సార్లు రిపీట్ చేశారు. कि हमारा जो युद्ध है वो जो है अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज, अगेंस्ट पावर, अगेंस्ट रूलर ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, अगेंस्ट स्पिरिचुअल विकेडनेस इन द हाई प्लेसेस। ఇదే 4 సార్లు తెలుగులో ఎలా రాయబడుతుంది అంటే శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండలమందున్న దురాత్మల సమూహములతోనే మన విరోధి. हालेलुया। హల్లెలూయా. 4 कैटेगरी को मिलाकर यदि इसका एक नाम दे, ఈ 4 కేటగిరీలు కలిపి ఒక్క పేరు ఏమిస్తామంటే इसको किंगडम ऑफ सेटन या किंगडम ऑफ डार्कनेस हम कह सकते ఈ हैं। సాతాను యొక్క రాజ్యం లేక అంధకార సంబంధమైన రాజ్యం అని పిలువబడవచ్చు. हालेलुया। హల్లెలూయా. 3 राज्य है। 3 రాజ్యాలు ఉన్నాయి. एक जो है परमेश्वर का राज्य है, ఒకటి దేవుని యొక్క రాజ్యము. परमेश्वर के राज्य से संबंधित लोग उसमें रहते हैं। దేవుని యొక్క రాజ్య సంబంధులు వాటిలో నివాసం परमेश्वर ఉంటున్నారు. और प्रभु का राज्य उसमें होता है। దేవుని యొక్క రాజ్య అధికారం అక్కడ ఉంటుంది. और दूसरा है पृथ्वी संबंधित राज्य, ఇంకోటి భూ సంబంధమైన రాజ్యము, जहाँ पर दुनिया के जो है शासन के लोग शासन करते हैं। ఎక్కడైతే లోకానుసారమైన అధికారులు శాసనాన్ని పాలిస్తారు. ये दोनों के अलावा तीसरा एक राज्य है। ఈ రెండుకి ఇంకను మించినది ఇంకో మూడో రాజ్యం ఒకటి ఉంది. మించింది కాదు, ఈ రెండు తప్ప ఇంకొక రాజ్యం కూడా ఉన్నది। ये दोनों के सिवाय और एक राज्य है. उस राज्य को हम शैतान का राज्य कहते हैं, అదే రాజ్యాన్ని శాతాను యొక్క రాజ్యం అంటారు, या उसे जो अंधकार का राज्य कहते हैं। లేకపోతే అంధకార సంబంధమైన రాజ్యము. हालेलुया। హల్లెలూయా. और ये बातें जो है 4 प्रकार से, उसका 4 डिवीजन है, 4 ऑफिस है ये अंधकार के राज्य का, और ये 4 ऑफिस से होकर वो दुनिया में जो है राज्य करती है। ఈ 4 రకాల విధాలమైన 4 రకాలమైన ఆఫీస్ పైన ఈ 4 రకాలైన శక్తులతో ఆయన దాడి చేస్తూ ఉంటాడు ఈ శాతాను. क्या माइक का वॉइस ठीक समझ में आ रहा है? सभी को हाथ उठाकर दिखाइए। ठीक है, ओके। तो ये शैतान का राज्य का काम है जो हमसे युद्ध करता है। ఈ సాతాను యొక్క రాజ్యమే మనతో పోరాడుతుంది. इसमें लिखा है, देखिए कि तीसरा इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఈ లోక సంబంధమైన అధికారులతో. हालेलुया। హల్లెలూయా. లోకనాథులతో. आमीन। ఆమేన్. अंधकार, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हमारा युद्ध है। అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతో మన పోరాటం. कभी आपने सोचा कि हमारा युद्ध जो है ऐसे अदृश्य ताकतों से हो रहा है? మీరు ఎప్పుడైనా అనుకుంటున్నారా మన యొక్క యుద్ధం ఒక అదృశ్యమైన ఈ శక్తులతో మన పోరాటం ఉందని? हम हमेशा जो है दिखने वाले लोगों से ही हमारा युद्ध है समझ रहे हैं। మనము కేవలం మనం అదే అనుకుంటాం, మన కన్నులతో కనబడుచున్న వ్యక్తులతోనే మన పోరాటం అని. लेकिन इसके पीछे एक राज्य है जिसे हम अंधकार का राज्य कहते हैं, वो जो है हम पर प्रभाव डालती है, जिसके वजह से सारे परेशानियां होती है। కానీ దీని వెనుక ఒక శక్తి, ఒక అంధకార సంబంధమైన రాజ్యం ఉంది. దీని ప్రభావం వల్లే మనకి పోరాటం ఎదురవుతుంది. ये प्रधान का काम है कि दुनिया के ऊपर राज्य करे और दुनिया में जो है अपना जो है मर्जी और अपना शासन चलाए। ఈ ప్రధానులు, ఈ అధికారులకు ఈ ఆశ ఏంటంటే ఈ లోకం మీద వారు శాసనం చేయాలి, ఈ లోకం మీద వారి రాజ్య పరిపాలన పాలించాలని. शैतान के राज्य के अधिकारियों का ये काम है कि परमेश्वर के अधिकार को छीन ले और अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। ఈ శాతాను యొక్క రాజ్యం ఏంటంటే దేవుని యొక్క రాజ్యంని దాన్ని వశంలో చేసి
అధికారాన్ని తీసుకొని వారి యొక్క రాజ్యాన్ని వారు పాలించాలని వారి ఆశ. संसार के अंधकार के हाकिमों का काम है कि वो जो है जितने भी अंधकार के कार्य इस दुनिया में होते हैं उसको चलाने का काम वो करते ఈ हैं। లోక సంబంధమైన అధికారులు ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో చీకటికరమైన కార్యాలన్నీ వారే పరిపాలించాలని. ये दुनिया में जितने भी अंधकार के कार्य होते हैं और प्रधानों का, इस पृथ्वी के राजाओं का भी गलत इस्तेमाल करना, जिनके पास पावर नहीं है उनको पावर देकर पावर का गलत इस्तेमाल करवाना, ये सारे कार्य जो है शैतान का राज्य पृथ्वी में करता है। ఈ సాతాను యొక్క ఆశ, ఈ అంధకారమైన శక్తులు ఏంటంటే వారి యొక్క అధికారాన్ని చలాయించాలని. ఎవరు కూడా అధికారం కూడా లేదు అలాంటి రాజులు కూడా వారి ప్రభావం చూపి వారిని కూడా అంధకార శక్తుల యొక్క రాజ్యం పరిపాలన చేయాలని వారిని నడిపిస్తూ ఉంటారు. केवल पृथ्वी के ऊपर ही नहीं, शैतान जो है आकाश मंडल में भी कब्जा करके रखा है। కేవలం భూమి మీద కాదు కానీ ఆకాశ మండలం మీద ఆయన ఆక్రమించుకొని ఉన్నాడు. हमारा युद्ध जो है उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। మన యొక్క యుద్ధము ఆకాశ మండలం పైన దుష్ట సైన్యముతోనే ఉంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. पृथ्वी पर भी दुष्ट आत्माओं का राज्य है ఈ భూమి మీద కూడా దురాత్మల యొక్క సమూహము రాజ్యం ఉంది. जो हमारे परिवारों में गड़बड़ी लाता है। మన కుటుంబంలో అలజడిని తీసుకొస్తుంది. आकाश मंडल में रहकर भी दुष्ट शक्तियां काम करती हैं। ఆకాశ మండలంలో కూడా ఉండి సాతాను తన రాజ్యాన్ని इस పాలిస్తున్నాడు. प्रकार शैतान अपने राज्य को बढ़ा रहा है। ఇలాగా సాతాను తన రాజ్యాన్ని వ్యాపిస్తూ ఉంటాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. उसके बीच में कलीसिया है దాని మధ్యలో సంఘం ఉంది. और शैतान का पूरा टारगेट जो है हमेशा जो है कलीसिया के ऊपर होती है। సాతాను యొక్క గురి కేవలం సంఘం మీదనే ఉంటుంది. कलीसिया के विश्वासियों का परिवार जो है शैतान का टारगेट होता है। సంఘం యొక్క విశ్వాసాల మీదనే సాతాను యొక్క గురి ఎప్పుడు ఉంటుంది. दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 2 కొరింథీ 2వ అధ్యాయము 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। 10-11 వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 10 और 11। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उससे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। మీరు దేని గూర్చి అయినను ఎవరిని క్షమించుచున్నారో నేనను వానిని క్షమించుచున్నాను. నేనేమైనాను క్షమించి ఉంటే సాతాను మనలను మోసపరచకుండునట్లు మీ నిమిత్తము క్రీస్తు సముఖమునందు క్షమించి ఉన్నాను. సాతాను తంత్రములను మనము ఎరుగని వారము కాము. आमीन। ఆమేన్. यहाँ पर पौलुस कहता है कि शैतान के युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। ఇక్కడ పౌలుస్ ఏమి తెలియపరుస్తున్నాడంటే సాతాను తంత్రములను మనము ఎరుగని వారము కాము. हालेलुया। హల్లెలూయా. कलीसिया को चाहिए कि शैतान की युक्तियों को अच्छी तरह से जाने। సంఘం ఎరగాలి ఏంటంటే సాతాను యొక్క తంత్రములను ఖచ్చితంగా వారిని తెలుసుకోవాలి. प्रभु के सेवक पौलुस शैतान की युक्तियों को अच्छी तरह जानते थे। ప్రభు యొక్క సేవకుడు పౌలుస్ గారు సాతాను యొక్క తంత్రములను చాలా బాగుగా ఎరిగినవాడు. इसीलिए यदि किसी व्यक्ति के साथ पौलुस का मन मुटाव होता तो उनको दिल से वो क्षमा कर देता था। అందుకే పౌలుస్ ఏదైనా వ్యక్తితో ఏదో విషయంలో కొంచెం గొడవ జరిగినా ఆ వ్యక్తిని క్షమించేవాడు, ताकि शैतान को मौका ना मिले। ఎందుకంటే సాతానికి అక్కడ అవకాశం ఉండకూడదని. पौलुस को पता है छोटी सी मौका अगर शैतान को मिल जाए तो वो सीधा वहां पर अपनी युक्तियों को लाकर वार करेगा। పౌలుకు అక్కడ తెలుసు ఒక చిన్న అవకాశం ఉంటే అక్కడే సాతాను తన తంత్రములను ఉపయోగిస్తాడని. हालेलुया। హల్లెలూయా. क्या हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं? क्या हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं? మనము సాతాను యొక్క తంత్రములకు మనకు తెలుసా? शैतान की बहुत सारी युक्तियां हैं। ఎందుకంటే సాతాను యొక్క తంత్రాలు చాలా విధాలుగా ఉన్నాయి. शैतान कैसे परिवारों में या एक व्यक्ति के ऊपर वार करता है। సాతాను ఎలాగా ఒక కుటుంబం మీద ఒక వ్యక్తి మీద ఎలా దాడి చేస్తాడు? कुछ बातों को जो है मैं एक लिस्ट को आपको सामने रखना चाहती हूँ। కొన్ని విషయాలు కొన్ని లిస్ట్ ని మీ ముందు ఉంచాలని కోరుకుంటున్నాను. शैतान कभी कभी परिवार में झगड़ा लेकर आता है। సాతాను కొన్ని కుటుంబాల వారు జగడములు తీసుకొస్తాడు, గొడవలు తీసుకొస్తాడు.
आपके अंदर क्रोध उत्पन्न करता है, మీలో క్రోధాన్ని ఉపయోగిస్తాడు, క్రోధాన్ని లేపుతాడు, आपके अंदर कड़ुवाहट को पैदा करता है, మీలో ఒక చేదుతనాన్ని లేపుతాడు, आपके अंदर डर उत्पन्न करता है, మీలో ఒక భయాన్ని లేపుతాడు, संदेह उत्पन्न करवाता है, సందేహాన్ని తీసుకొస్తాడు, अविश्वास लेकर आता है, అవిశ్వాసాన్ని తీసుకొస్తాడు, निरुत्साहित लेकर आता ఒక है, నిరుత్సాహాన్ని తీసుకొస్తాడు, डल स्पिरिट जो है बहुत ही निर्बल आत्मा लेकर आता है, ఒక బలహీనమైన ఆత్మను మీలోనికి తీసుకొస్తాడు, पाप लेकर आता है, पापम, పాపాన్ని తీసుకొస్తాడు, और बीमारियों को लेकर आता है, రోగాన్ని తీసుకొస్తాడు, हमारे हेल्थ के ऊपर अटैक करता మన है, ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం చూపుతాడు, हमें सुस्त कर देता है, మనల్ని చాలా సోమరులుగా చేస్తాడు, नींद लेकर आता है, నిద్రను తీసుకొస్తాడు. परमेश्वर का दिया हुआ नींद नहीं, దేవుడు అనుగ్రహించే నిద్ర కాదు, प्रार्थना करते वक्त नींद, అది ప్రార్థన సమయంలో నిద్ర, वचन सुनते वक्त नींद, వాక్యం విన్నప్పుడు నిద్ర, बाइबल पढ़ने के समय नींद, వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు నిద్ర, चर्च जाना है बोलने से बीमारी, సంఘానికి వెళ్ళాలంటే అనారోగ్యం, वहीं उसी वक्त अटैक होता है, ఆ సమయంలోనే ఆయన ఆక్రమిస్తాడు. और शैतान चिड़चिड़ापन लेकर आता है, और శాతాను చాలా అలజడిని తీసుకొస్తాడు, अशांति लेकर आता है, అశాంతిని తీసుకొస్తాడు, हमारे कामों को आगे बढ़ने से रोकता है, మన కార్యాలను ముందుకు వెళ్లకుండా ఆపుతాడు, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, మనం ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం, बहुत सारी रुकावट लेकर आता है, చాలా ఎదురుబాట్లు వస్తున్నాయి, మనకి एक्सीडेंट्स करवाता है, యాక్సిడెంట్స్ జరిగిస్తాడు, मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आता है, మిస్అండర్స్టాండింగ్ ని జరిగిస్తాడు, कुछ बातों को भूल जाने की तरह करता కొన్ని है, మాటలను మర్చిపోయినట్టుగా చేస్తాడు, शैतान हत्या करता है, సాతాను హత్య చేస్తాడు, शैतान नुकसान करता है, సాతాను చాలా నాశనం చేస్తాడు, और शैतान जो है चोरी करता है। సాతాను దొంగతనం చేస్తాడు. मैंने जितने बातें बताए उससे भी और बहुत सारी बातें నేను भी ఎన్ని हैं। మాటలైతే చెప్పాను అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. जितना भी मैंने लिस्ट को अभी पढ़ा, ఎన్ని లిస్టులు అయితే నేను చదివానో, यदि ये इसमें से एक भी शैतान का तंत्र आप पर वार कर रहा है तो जान लीजिए आपसे शैतान लड़ रहा है। ఇందులో ఏ ఒకటి తీసుకునైనా సాతాను తన తంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాడంటే ఆలోచించుకోండి, వాడు తన ఆయుధాన్ని మీ మీద ఉపయోగిస్తున్నాడని. कभी कभी पति सोचता है कि मेरी पत्नी झगड़ालू है, అప్పుడప్పుడు భర్త అనుకుంటాడు నా భార్య చాలా గొడవాడే భార్య, या फिर जो है पत्नी सोचती है कि मेरा पति झगड़ालू है। లేకపోతే భార్య అనుకుంటుంది నా భర్త ఎక్కువగా గొడవాడే మనుష్యుడని. हालेलुया। హల్లెలూయా. ये पति पत्नी का स्वभाव नहीं है, ఇది భార్య భర్తల యొక్క స్వభావం కాదు. शैतान झगड़ने की तरह वहां पर वो झगड़ा वाला स्पिरिट को भेजता है। అక్కడ శాతాను గొడవలు ఆడే ఒక ఆత్మని పంపిస్తూ ఉంటాడు వారి మధ్యలో. बहुत सारी बातें शैतान परिवार में लेकर आता है, చాలా విషయాలు శాతాను కుటుంబం మధ్యలో తీసుకొస్తూ ఉంటాడు. और जो है जो शैतान की युक्तियों से अनजान है वो आपस में परिवार के सदस्यों से लड़ते रहते हैं। ఎవరైతే సాతాను తనను ఎరగటం లేదో వారి మధ్యలో వారు ఒకరికొకరు పోరాడుతూనే ఉంటారు. परिवार के सदस्य से आपस में लड़ते रहते हैं। కుటుంబ సదస్సులతోనే వారి గొడవాడుతూనే ఉంటారు. शैतान यही चाहता है कि आप आपस में लड़ते रहो और उसको भूल जाओ। సాతాను ఇదే కోరుకుంటాడు, మీరు మీ మధ్యలో గొడవాడుకోండి అప్పుడు ఆయనను మర్చిపోండి అని. हमेशा हम जो है अपने आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, एक दूसरे पर निंदा डालते रहे, शैतान यही चाहता है। సాతాను ఎల్లప్పుడు ఇదే కోరుకుంటాడు, మనం ఒకరి మీద ఒకరు నేరము మోపుకోవాలనే కోరుకుంటాడు. मैं इस सुबह के समय जो है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से बताना चाहती ఈ हूँ, ఉదయకాలంలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. काफी परिवारों में शैतान जो है इन दिनों में वार कर रहा है। ఎన్నో కుటుంబాల్లో సాతాను ఈ యొక్క దాడిని చేస్తున్నాడు. अनजान मत रहिए, దీన్ని ఎరుగక ఉండకండి. अपना शत्रु अपने परिवार के सदस्यों को मत सोचिए। మీ శత్రువు మీ యొక్క కుటుంబ సదస్యుడని అనుకోకండి. हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, మన యొక్క యుద్ధము శరీరంతో రక్తంతో కాదు గాని केवल जो है अंधकार के राज्य से है। కేవలం అంధకార సంబంధమైన రాజ్యముతోనే. हालेलुया। हालेलुया। जब कोई सिचुएशन आपके सामने आता है, ఎప్పుడైతే ఒక పరిస్థితి ఒక వస్తుందో మన ఎదుట, नेचुरल आंख से उसे मत देखिए, అది ఒక మన బాహ్యమైన కన్నులతో చూడకండి.
आत्मिक आंखों से उसे देखिए, ఆత్మీయ నేత్రాలతో వాటిని చూడండి. तब आप शैतान की युक्तियों को समझ पाएंगे। అప్పుడు సాతాను యొక్క తంత్రములను మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. मेरा पिता ऐसा क्यों हो गया है, నా తండ్రి ఇలాగ ఎందుకు అయ్యాడు, मेरी माँ क्यों ऐसा हो गई నా है, తల్లి ఎందుకు ఇలాగ मेरा అయిపోయింది, भाई क्यों ऐसा हो गया ఈ है, పరిస్థితి ఎందుకు ఇలాగ मेरी అయిపోయింది, बहन क्यों ऐसी हो गई నా है, చెల్లి ఎందుకు ఇలాగ मेरे అయిపోయింది, बच्चे क्यों ऐसे हो गए నా हैं। పిల్లలు ఎందుకు ఇలాగ అయిపోయారు. शैतान का राज्य काम कर रहा है, సాతాను యొక్క రాజ్యం పని చేస్తుంది. परिवार के ऊपर शैतान का अटैक हुआ है। కుటుంబం మీద సాతాను యొక్క దాడి జరిగింది. अपने आपस में मत लड़िए। మీరు ఒకరికొకరు దెబ్బలాడుకోకండి. पौलुस ने कलीसिया को कहा कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। పౌలుసు సంఘంతో చెప్తున్నాడు, మన యొక్క యుద్ధము శరీరులతో ప్రధానులతో కాదు గాని. आज की सुबह परमेश्वर भी हमारी कलीसिया से कहता है कि हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है। ఈ రోజు ఉదయకాలం ప్రభు ఏమి చెప్తున్నాడంటే మన యొక్క యుద్ధము శరీరులతో కాదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. कई बार डेविल का जो अटैक होता है बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल नजर आता है। అప్పుడప్పుడు సాతాను యొక్క దాడి ఎలాగుంటది, చాలా నేచురల్ గా కనిపిస్తుంది మన కన్నులకి, नॉर्मल नजर आएगा, చాలా నార్మల్ గా కనిపిస్తుంది, అంటే ఏం అవలేనట్టుగా नेचुरल नजर आएगा। అది నేచురల్ గా కనిపిస్తుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. नहीं नहीं नहीं, ये शैतान का कार्य नहीं है, లేదు లేదు లేదు, ఇది సాతాను యొక్క కార్యం కాదు. ये वातावरण के वजह से ఇది आया है। కేవలం వాతావరణం మూలంగా వచ్చింది. नहीं, उसका मूड ऑफ था इसलिए हुआ ఇది है। ఆయన మూడ్ ఆఫ్, అందుకే ఇలాగ అయింది. मेरा बॉस अच्छा नहीं है इसलिए ऐसा నీ हुआ। బాస్ మంచివాడు కాదు, అందుకే ఇలాగ జరిగింది. ये जो है दाम बढ़ गया इसलिए ऐसा हुआ है। దీని ఖరీదు పెరిగింది, అందుకే ఇలాగ అయింది. नहीं, वो जो है खर्च ज्यादा करता है इसलिए ऐसा हुआ है। ఎందుకంటే ఆయన ఖర్చు ఎక్కువ పెడతాడు, అందుకే ఇలా జరిగింది. मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया इसलिए मैं बीमार पड़ गया। నేను ఏదో అనవసరమైన తిండి నేను తిన్నాను, అందుకే ఇలా జరిగింది. मेरा शरीर कमजोर है इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा నా है। శరీరం చాలా బలహీనంగా ఉంది, అందుకే నాకు ఇలాగ అనిపిస్తుంది. हाँ, आज नींद आ गया है, शायद ये जो है नॉर्मल है। ఈ రోజు నిద్ర వస్తుంది, అయితే ఇది నార్మల్ నిద్ర అనుకుంటాం. बहुत सारे वार जो है नॉर्मल नजर आती है, చాలా దాడులు మనకు చాలా నార్మల్ గా కనిపిస్తాయి, नेचुरल नजर आती చాలా है, నేచురల్ గా సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. फिर भी उसके पीछे शैतान है। కానీ దాని వెనుక కూడా సాతానే కారణం. हालेलुया। హల్లెలూయా. अंधकार के राज्य बहुत चालाकी से काम करता है, అంధకార యొక్క రాజ్యం చాలా తెలివితో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. आप पहचान नहीं पाओगे। మీరు వాన్ని ఎరగటం చాలా కష్టం. हालेलुया। హల్లెలూయా. इस सृष्टि का पहला मनुष्य आदम ఈ సృష్టి యొక్క ప్రారంభ మనుష్యుడు ఆదాము शैतान की युक्तियों को बिल्कुल नहीं जानता था। సాతాను యొక్క కుతంత్రాన్ని ఎరుగక ఉన్నాడు. उसने अपने पत्नी के ऊपर निंदा डाला। ఆయన తన భార్య మీద నింద వేశాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. देखेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, చూద్దాం आदिकांड, ఆదికాండము 3వ అధ్యాయం. उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उसका वचन 1 से मैं पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। वचन 1 से लेकर 6 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पढ़ने की जरूरत नहीं तेलुगु में। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री से सांप बात कर रहा है। ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, స్త్రీతో సర్పము మాట్లాడుతుంది. हव्वा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि सांप के पीछे शैतान है। హవ్వాకు అస్సలు తెలియదు సర్పం వెనకాల సాతాను ఉందని. हालेलुया। హల్లెలూయా. अगर हव्वा को मालूम होता
कि शैतान उससे बात कर रहा है सांप के रूप में। ఒకవేళ హవ్వాకి తెలిసి ఉంటే సర్పము రూపంలో సాతాను మాట్లాడుతుందని, तो हव्वा शैतान से बात नहीं करती। అలాగైతే హవ్వ సర్పంతో మాట్లాడదు। जहां तक मुझे पता है कोई विश्वासिनी स्त्री शैतान से बात करना नहीं चाहेगी। నాకు ఎంత మట్టుకు తెలుసంటే ఏ స్త్రీ కూడా సర్పంతో మాట్లాడదు। लेकिन कोई भी स्त्री जो है भेष बदल कर आए हुए दोस्त कहलाने वाले व्यक्ति से बात कर सकती है। కానీ ఏ స్త్రీ అయినా నన్ను వేషం వేసుకొని నీ స్నేహితురాలని చెప్తే వస్తే మాత్రం అతను ఆయనతో మాట్లాడుతుంది। हालेलुया। హల్లెలూయా। ऊपर से देखने से पता नहीं चलेगा। పైనుండి చూస్తే ఏమీ తెలియదు। अगर हव्वा शैतान की युक्तियों को जानती होती, ఒకవేళ సాతాను యొక్క యుక్తిని హవ్వ తెలుసుకొని ఉంటే, परमेश्वर की आज्ञा पर सवाल उठाने वाला ये व्यक्ति कौन है? ఇది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ మీద సవాలు ఎత్తడానికి ఈ వ్యక్తి ఎవరు? प्रभु ने जो नहीं करने के लिए कहा उसे करने से कोई बात नहीं। प्रभु के वचन के विरोध में बात करने वाला ये व्यक्ति कौन है? ప్రభు ఏదైతే చేయలేదు అంటున్నారో ఇది చేయమని చెప్తున్న ఈ వ్యక్తి ఎవరు అని తెలిసి ఉంటే, हव्वा पहचान जाती कि ये शैतान है। అప్పుడు హవ్వ గుర్తుపడుతుంది ఈ సాతాన్ అని। वैसे आदम भी नहीं जान पाया कि जो स्त्री परमेश्वर ने उसके सहयोग के लिए, सहायता के लिए बनाया था, वो जो फल लाकर दे रही है वो किसी व्यक्ति शैतान के द्वारा मैनिपुलेट होकर आई है। అప్పుడు ఆదాము కూడా తెలుసుకోలేదు ఏంటంటే దేవుడు ఏ స్త్రీనైతే ఇచ్చాడో ఆ ఫలము తెచ్చినప్పుడు దాని వెనుక సర్పం యొక్క యుక్తి ఉందని ఆదాము కూడా తెలుసుకోనపోలేదు। वचन 6 मैं पढ़ रही हूँ। వచనం 6 నేను చదువుతున్నాను। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదనియు కన్నులకు అందమైనదనియు వివేకమిచ్చు రమ్యమైనదనియు ఉండట చూచినప్పుడు ఆమె తన ఫలములలో కొన్ని తీసుకుని తిని తనతో పాటు తన భర్తకును ఇచ్చెను, అతడు కూడా తినెను। आमीन। ఆమేన్। वचन में वहां डिटेल में लिखा नहीं है। అక్కడ వచనంలో అక్కడ డీటెయిల్ గా ఏం రాయబడలేదు। आदम ने कम से कम पूछा कि नहीं कि ये कौन सा फल है, ये नया फल लग रहा है। ఇది ఆదాము ఒక మాట కూడా అడగలేదు, ఇదేంటి ఫలం ఒక వ్యత్యాసంగా కనపడుతుంది అని। पत्नी ने लाके दिया, खा लिया। భార్య తీసుకొని వచ్చింది, భర్త తినివేశాడు। मैंने खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप भी खाइए। నేను తిన్నాను, ఏమవలేదు, మీరు కూడా తినండి। आदम उस वक्त तक शैतान की युक्तियों से अनजान था। అప్పుడు ఆదాము సాతాను యొక్క కుతంత్రాన్ని ఎరుగలేదు। और आदम ने ये नहीं पहचाना कि जो फल लाया गया है, मेरी पत्नी लाई है, उसके पीछे डेविल का एक प्लान है। అప్పుడు ఆదాము తెలుసుకోనలేదు ఏంటంటే భార్య ఏదైతే ఫలం తెచ్చిందో ఆ ఫలము తినటానికి కారణం దాని వెనుక ప్రోత్సహించింది సాతానని తెలుసుకోలేదు। आदम एंड ईव बोथ फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द जो है डेविल्स प्लान। आदम और हव्वा दोनों शैतान के प्लान को समझने में फेल हो गए। ఆదాము హవ్వ ఇద్దరు కూడా సాతాను యొక్క కుతంత్రాన్ని అర్థం చేసుకుని దాంట్లో విఫలమైపోయారు। हालेलुया। హల్లెలూయా। अभी हम नए नियम में आएंगे। ఇప్పుడు మనం కొత్త నిబంధనలోకి వద్దాం। मरकुस सुसमाचार, మార్కు సువార్త मरकुस सुसमाचार 8वां अध्याय, మార్కు సువార్త 8వ అధ్యాయము उसका वचन मैं 31 से पढ़ रही हूं। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। 31 से 33। మరియు
మనుష్య కుమారుడు అనేక హింసలు పొంది పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను ఉపేక్షింపబడి చంపబడి 3 దినములైన తరువాత లేచుట అగత్యమని ఆయన వారికి బోధింపనారంభించెను. ఆయన ఈ మాట బహిరంగంగా చెప్పాను. పేతురు ఆయన చేయి పట్టుకుని ఆయనను గద్దింపసాగాను. అందుకు ఆయన తన శిష్యుల వైపు తిరిగి వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు పొమ్ము, నీవు మనుష్యుల సంగతులను మనస్కరించుచున్నావు గాని దేవుని సంగతులను మనస్కరింపకున్నావని పేతురును గద్దించెను. आमीन। ఆమేన్. पहला आदम जो है शैतान की युक्तियों को पहचान नहीं पाया, మొదటి ఆదాము సాతాను యొక్క కుతంత్రాన్ని అర్థం लेकिन చేసుకోలేకపోయాడు. यीशु मसीह दूसरा आदम जो कहलाता है, కానీ యేసు యొక్క ప్రభు, రెండవ ఆదాము పిలువబడిన ప్రభు, शैतान की युक्तियों को अच्छी तरह समझता है। సాతాను యొక్క కుతంత్రాన్ని చాలా బాగుగా ఎరిగినవాడు. यहाँ पर जो है साधारण आंखों से देखा जाए तो लगेगा कि पतरस को यीशु के ऊपर बहुत ज्यादा फिक्र है। ఇక్కడ మన సాధారణమైన భావ్యకరణలతో చూస్తే యేసు ప్రభు మీద చాలా ధ్యాస ఉందని, ప్రభు మీద పేతురుని గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. लेकिन जैसे ही परमेश्वर के विरोध में पतरस ने यीशु मसीह को तसल्ली देना शुरू किया, కానీ ఎప్పుడైతే దేవునికి వ్యతిరేకంగా యేసు ప్రభువుని గద్దింపనారంభించాడో, तसल्ली देने लगा, ఆయన ఎప్పుడైతే ఆదరించడానికి ప్రారంభించాడో, प्रभु ऐसा आपके साथ नहीं होना ప్రభు चाहिए। మీతో అలాగా జరగకూడదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रभु आप क्यों सूली पर चढ़ेंगे? ప్రభు మీరెందుకు సిలువ మీద ఎక్కుతారు? प्रभु आपके साथ ऐसा नहीं होना ప్రభు चाहिए। మీతో అలాగా జరగకూడదు. यीशु मसीह ने तुरंत समझ लिया कि ये पतरस नहीं, पतरस के पीछे शैतान बात कर रहा యేసు है। ప్రభు వెంటనే అర్థం చేసుకున్నాడంటే ఈయన పేతురు కాదు గాని దీని వెనక సాతాను కారణమని. नेचुरल लग रहा है, ఇది చాలా సాధారణంగా కనబడుతుంది. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह शैतान के जो है युक्तियों को जानता है। కానీ యేసు ప్రభు సాతాను యొక్క కుతంత్రాన్ని చాలా బాగుగా ఎరిగినవాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. यदि आपको चर्च आज आने से रोकना है तो ఒకవేళ ఈ రోజు చర్చికి రావడానికి ఆటంకపరుస్తుందంటే वो कैसे भी रोक सकता है शैतान। అది ఎలాగైనా ఆటంకపరుస్తుంది. आपके प्रियजन बोलेंगे तबीयत ठीक नहीं है ना, रह जाओ आज। మీ ప్రియులు అంటారు, ఈ రోజు నాకు చాలా బాగోలేదు, ఈ రోజు ఉండిపోండి అని. నీకు ఆరోగ్యం బాగలేదు కదా, ఉండిపో, రెస్ట్ తీసుకో। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट ले लीजिए. हालेलुया। హల్లెలూయా. यदि आप शैतान की युक्तियों को जानते हैं, ఒకవేళ సాతాను యొక్క కుతంత్రాన్ని మీరు ఎరిగి ఉంటే, आप मन में ही शैतान तू मुझे रोक रहा है, यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ। అప్పుడు మనసులోనే నీవంటావు, సాతాను నువ్వు నన్ను అడ్డగిస్తున్నావు, అప్పుడు నీవు గద్దిస్తావు. हालेलुया। హల్లెలూయా. यीशु मसीह ने शैतान की युक्तियों को पहचाना, యేసు ప్రభు సాతాను యొక్క కుతంత్రాల్ని ఎరిగి ఉన్నాడు, अच्छी तरह से చాలా पहचाना। బాగుగా ఎరిగి ఉన్నాడు. यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय में आएंगे। యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయానికి వద్దాం. यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय, యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 6 अध्याय उसका वचन 70 मैं पढ़ रही हूँ। 70. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। అందుకు యేసు, నేను మిమ్మును 12 ఏర్పరచుకొనలేదా? మీలో ఒకడు సాతాను అని వారితో చెప్పాను. 71 या उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। సీమోను ఇస్కరియోతు యూదా కుమారుడైన యూదా 12 మందిలో ఒకడై ఉండి ఆయన నప్పగింపబోచుండెను గనుక వాని గూర్చి ఆయన ఈ మాట చెప్పాను. हालेलुया। यीशु कहते हैं कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను మీ 12 నేను ఏర్పరచుకొనలేదా? फिर भी तुम में से एक शैतान है। కానీ మీలో ఒకడు సాతాను. अब मुझे बोलिए कि यहूदा इस्करियोती मनुष्य है कि शैतान है? ఇప్పుడు నాతో చెప్పండి, సీమోను ఇస్కరియోతు యూదా మనుష్యుడా సాతానా? बोले मनुष्य है कि शैतान है? మనుష్యుడా సాతానా? यीशु मसीह ने बोला कि तुम में से एक शैतान है। అప్పుడు ప్రభువు అంటున్నారు, మీలో ఒకడు సాతాను. हालेलुया। హల్లెలూయా. क्योंकि यहूदा इस्करियोती पूरी तरह से संसार की सोच से चलने वाला व्यक्ति था। ఎందుకంటే సీమోను ఇస్కరియోతు యూదా చాలా రీతిగా ఆయన లోకానుసారంగా నడిచే మనుష్యుడు. उसे जो है पैसों से बहुत प्यार था, ఆయనకి ధనంతో చాలా ఆశ.
जहां पर जो है दुनिया ज्यादा काम करती है, ఎక్కడైతే లోకం అధికంగా పనిచేస్తుందో उस व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल कर सकता है। అక్కడే సాతాను ఆ వ్యక్తిని ఉపయోగించుకుంటాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. देखने के लिए यहूदा इस्करियोती है। చూడటానికి ఇస్కరియోతు యూదా, यहूदा इस्करियोती को चलाने वाला शैतान है। కానీ ఇస్కరియోతు యూదాని నడిపించేవాడు సాతాను. प्रभु यीशु मसीह यहूदा को नहीं देख रहे हैं। ప్రభు యొక్క యేసు యూదాని అక్కడ చూడటం లేదు. जहां जहां यहूदा इस्करियोती शैतान के द्वारा चलाया जाता है, ఎక్కడెక్కడ ఇస్కరియోతు యూదా సాతాను ద్వారా నడిపించబడుచున్నాడు, जब यीशु देखते हैं तो यहूदा को नहीं शैतान को देखते हैं। అప్పుడు ప్రభు అక్కడ ఎవరిని చూస్తానంటే యూదాను కాదు సాతానుని. यीशु मसीह के टीम में शैतान घुसने का मौका नहीं होता, యేసు ప్రభు యొక్క సమూహంలో సాతాను ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉండదు. కానీ लेकिन यहूदा इस्करियोती ने मौका दिया, इसीलिए वो घुस आया। కానీ ఇస్కరియోతు యూదా అక్కడ అవకాశం ఇచ్చాడు, అందుకే వాడిలో ప్రవేశించింది. हालेलुया। హల్లెలూయా. इतना पावरफुल टीम है यीशु मसीह का। ఎందుకంటే యేసు ప్రభు యొక్క టీం చాలా శక్తివంతమైనది. हमेशा प्रभु प्रार्थना से परिपूर्ण रहते थे, ఎప్పుడు కూడా ప్రభు ప్రార్థనలో పరిపూర్ణుడిగా ఉండేవాడు. फिर भी यहूदा इस्करियोती में शैतान काम कर रहा था। అయినను ఇస్కరియోతు యూదాలో సాతాను పనిచేస్తున్నాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. इसका अर्थ यीशु मसीह का प्रार्थना में प्रभाव कम नहीं है। దీని అర్థం యేసు యొక్క ప్రార్థనలో ప్రభావం తగ్గిపోలేదు. यहूदा इस्करियोती ने शैतान के लिए द्वार खोल के रखा। ఎందుకంటే ఇస్కరియోతు యూదా సాతాను కొరకు ద్వారం తెరిచి ఉంచాడు. एक और वचन को हम देखेंगे, ఇంకో వచనాన్ని మనం చూద్దాం. లూకా సుసమాచార్ 22వ అధ్యాయం, లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము 22, लूका सुसमाचार లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము वचन 3 में पढ़ रही हूं, 3వ वाक्य। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। అంతటా 12 మంది శిష్యుల సంఖ్యలో చేరిన ఇస్కరియోతు అనబడిన యూదాలో సాతాను ప్రవేశించెను. आमीन। ఆమేన్. पर्टिकुलरली इस वचन में लिखा है, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के उसी रात जब प्रभु बोझ लिया जा रहा था, और यहूदा इस्करियोती ने भी प्रभु बोझ लिया, और वहां पर दूसरे जगह में लिखा है, जैसे यहूदा ने प्रभु बोझ खाया, शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया। అక్కడ మనం చూస్తున్నాం, అదే రాత్రి వారు ప్రభు బలలో వారు పాల్గొన్నారు. ప్రభు బలలో ఇస్కరియోతు యూదా కూడా పాల్గొన్నాడు. కానీ ఆ ప్రభు బలలో ఎప్పుడైతే పాల్గొన్నాడో అను వెంటనే సాతాను వాడిలో ప్రవేశించింది. यहूदा इस्करियोती को आरंभ में चुनने पर ही प्रभु यीशु मसीह को मालूम था एक दिन ये पूरी तरह से शैतान को अपने अंदर आने देगा। కానీ ప్రారంభంలో ఇస్కరియోతు యూదాని ఎన్నుకున్నప్పుడు ప్రభువుకు తెలుసు ఒక రోజు ఆఖరికి పూర్తిగా వీడు సాతాను వశంలో ఉంటాడని. हालेलुया। హల్లెలూయా. अगर शैतान को मौका दे तो शैतान किसी के भी अंदर आ सकता है। ఒకవేళ సాతానికి అవకాశం ఇస్తే సాతాను ఎవరిలోనైనా ప్రవేశిస్తాడు. उसमें प्रवेश करके वो किसी को भी नाश कर सकता है। వాడిలో ప్రవేశించి ఎవరినైనా నాశనం చేయటానికి వెనుకంజ వేయడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. लूका सुसमाचार उसी 22वें अध्याय में, లూకా సువార్త అదే 22వ అధ్యాయంలో उसका 31 से 34 तक मैं पढ़ रही हूँ। 31 నుండి 34 వరకు నేను చదువుతున్నాను. शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। సీమోను, సీమోను, ఇదిగో సాతాను మిమ్మును పట్టి గోధుమల వలె జల్లించుటకు మిమ్మును కోరుకొనెను, గాని నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండానట్లు నేను నీ కొరకు వేడుకొంటిని. నీ మనస్సు తిరిగిన తర్వాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచమని చెప్పాను. అయితే అతడు, ప్రభువా, నీతో కూడా చెరలోనికి మరణమునకు వెళ్ళుటకు సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయనతో అనగా, ఆయన పేతురు, నీవు నన్నెరుగవని ముమ్మారు చెప్పు వరకు నేడు కోడి కూయదని నీతో చెప్పుచున్నానను. हालेलुया। హల్లెలూయా. पतरस जो है प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार था। పేతురు ప్రభు కొరకు
మరణించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ऐसा पतरस जो है यीशु मसीह कौन है मैं नहीं जानता, वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार करने लगा। కానీ ఇలాంటి పేతురే ప్రభు ఎవరో నేను ఎరుగనని ముమ్మారుగా ఆయన అబద్ధం చెప్పాడు. कैसे? ఎలాగా? वचन 31 में लिखा है, यीशु मसीह ने साफ बताया, शमौन हे शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की तरह फटके। అక్కడ వాక్యానుసారంగా చూస్తున్నాం, సీమోను సీమోను ఇదిగో సాతాను మిమ్మును పట్టి గోధుమల వలె జల్లించుటకు మిమ్మును కోరుకొనెను గాని. शैतान है जो सिमोन को जो है यीशु मसीह कौन है मैं नहीं जानता कहने के लिए प्रेरित किया। ఈ సాతాను ఇక్కడ పేతుని ఎలాగా ప్రేరేపించిందంటే యేసు ప్రభు ఎవరో ఎరుగనని ముమ్మారుగా అబద్ధం చెప్పినట్టుగా ప్రేరేపించింది. यीशु मसीह को पता है कि जैसे यीशु को सूली पर चढ़ाया जाने का समय आएगा, शैतान तुरंत जो है इन 12 के ऊपर अटैक करेगा। కానీ ప్రభువుకు తెలుసు ఎలాగైతే ప్రభు ఆయన సిలువ మీద బలియాగం చేయించాడు, వెంటనే సాతాను వచ్చి ఈ 12 మీద దాడి చేస్తాడని ప్రభుకు చాలా బాగా తెలుసు. इसलिए प्रभु कहते हैं कि शैतान ने मांग लिया है तुम सभी को। అందుకే ప్రభు అక్కడ అంటున్నాడు సాతాను మిమ్మల్ని కోరుకున్నాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. यानी शैतान का और यीशु मसीह के बीच में कुछ चर्चा हुई थी। ఎందుకంటే సాతాను ప్రభు మధ్యలో ఏదో అక్కడ మాటలు జరిగాయి. यीशु मसीह साफ कहते कि शैतान ने मांगा है तुम लोगों ఎందుకంటే को। ప్రభు చాలా తేటగా తెలియపుస్తున్నాడు, సాతాను కోరుకున్నాడు. నిన్ను రక్షించేస్తాను ఈ 12 ఇచ్చే। शायद शैतान ने बोला होगा कि यीशु मसीह मैं तुम्हें बचा लूंगा, ये 12 लोगों को दे दो। సాతాను ఇలాగ చెప్పి ఉంటాడు, ఈ 12 మందిని నాకు ఇచ్చే అని. हालेलुया। హల్లెలూయా. गेहूं को तरफ फटकने के लिए शैतान ने मांग लिया था। గోధుమలు జల్లించడానికి సాతాను వారిని కోరుకున్నాడు. लेकिन वचन 32 कहता है, కానీ 32వ వచనం తెలియపరుస్తుంది, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండానట్లు నేను నీ కొరకు వేడుకొంటిని. और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। నీ మనసు తిరిగిన తర్వాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచుము. हालेलुया। హల్లెలూయా. यीशु मसीह ने पतरस के लिए पहले से प्रार्थना किया। యేసు ప్రభువు వారు పేతురు కొరకు ముందే ప్రార్థించారు. आमीन। ఆమేన్. कि पतरस जो है इस परीक्षा में नाश ना हो जाए, ఎందుకంటే పేతురు ఈ పరీక్షలో నాశనం అవ్వకూడదని, वो विश्वास में गिर ना जाए, విశ్వాసంలో పడిపోకూడదని, वो फिर से उठ जाए, మరలా లేపబడాలని, फिर बहुतों को विश्वास में बल कर दे। అప్పుడు చాలా ఎక్కువ మందిని విశ్వాసంలో బలపరచాలని. हालेलुया। హల్లెలూయా. आइए यीशु मसीह की प्रार्थना को देखेंगे। రండి మనం యేసు ప్రభు యొక్క ప్రార్థనను మనం చూద్దాం. सूली में चढ़ाए जाने से पहले ही यीशु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया శిలువ మీద था। ఎక్కక ముందే ఆయన శిష్యుల కొరకు ఆయన ప్రార్థించారు. यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में आएंगे। యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయానికి వస్తాం. 17 अध्याय। 17వ అధ్యాయం. डेविल का बहुत बड़ा प्लान था और मुख्य रूप से वो बड़ा प्लान जो है पतरस के ऊपर था। సాతాను యొక్క చాలా పెద్ద ఆయోజన ప్లాన్ ఉంది, కానీ ఆ ప్లాన్ ఎక్కువ పేతురు మీద ఉంది. जो है यहूदा इस्करियोती के ऊपर प्लान था और यहूदा इस्करियोती शैतान के प्लान में शामिल हो गया। ఇస్కరియోతు యూదా మీద కూడా సాతాను ప్లాన్ ఉంది. ఆ ప్లాన్ లో ఇస్కరియోతు యూదా దాంట్లో అలవాటు పడిపోయాడు, చిక్కిపోయాడు. अभी जो है शैतान का योजना जो है, प्लान जो है, युक्ति जो है पतरस के ऊपर है। ఇప్పుడు సాతాను యొక్క తంత్రము కుతంత్రము పేతురు మీద ఉంది. क्योंकि यही पतरस है आने वाले दिनों में जो है शैतान के राज्य को शेक करने वाला था। ఎందుకంటే ఈ పేతురే సాతాను యొక్క రాజ్యాన్ని కదిలించడానికి ఉపయోగపడే వ్యక్తి. प्रभु की बड़ी योजना है पतरस के ऊपर। ప్రభు పేతురు మీద గొప్ప ఏర్పాటు ఉంది, लेकिन परीक्षा आने वाली है। కానీ పరీక్ష ఎదురవబోతుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. वचन 11 से लेकर मैं पढ़ रही हूँ। 11 నుంచి నేను చదవబోతున్నాను. मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उन्हें बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं
वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। 15 నేనికను లోకంలో ఉండను గాని వీరు లోకంలో ఉన్నారు, నేను నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాను. పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును ఏకమై ఉండునట్లు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. నేను వారి యొద్ద ఉండగా నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారిని నీ నామమందు కాపాడి తిని, నేను వారిని భద్రపరిచితిని గనుక లేఖనము నెరవేరినట్లు నాశన పుత్రుడు తప్ప వారిలో మరి ఎవడునూ నశింపలేదు. ఇప్పుడు నేను నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాను. నా సంతోషం వారి యందు పరిపూర్ణమగునట్లు లోకమందు ఈ మాట చెప్పుచున్నాను. వారికి నీ వాక్యము ఇచ్చి ఉన్నాను. నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారిని లోక సంబంధులు కారు గనుక లోక్యం వారిని ద్వేషించును. నీవు లోకంలో నుండి వారిని తీసుకొని పొమ్మని నేను ప్రార్థించటలేదు గాని దుష్టు నుండి వారిని కాపాడమని ప్రార్థించుచున్నాను. हालेलुया। హల్లెలూయా. दुष्ट से, शैतान से बचाने के लिए यीशु मसीह ने पहले से चेलों के लिए प्रार्थना की। దుష్టు నుండి సాతాను నుండి తప్పించడానికి ప్రభువు ముందే వారి కొరకు ప్రార్థించి ఉన్నాడు. यही बात वो पत्रस से बोल रहे थे कि पत्रस, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है ఈ మాటనే పేతురుతో ఆయన చెప్తున్నాడు, పేతురు నీ కొరకు నేను ప్రార్థించాను, कि तू विश्वास में कमजोर ना पड़ जाए। ఎందుకంటే నువ్వు విశ్వాసంలో బలహీనం అవ్వకూడదని. शैतान ने तुझे मांग लिया है సాతాను पत्रस, నిన్ను కోరుకున్నాడు, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं तुझे बचाएगी। కానీ నా ప్రార్థన నిన్ను కాపాడుతుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. पत्रस ने जो है, शैतान की युक्तियां ने पत्रस के ऊपर वार किया। ఎందుకంటే సాతాను తంత్రములు పేతురు మీద దాడి చేశాయి. इतना यीशु मसीह प्रार्थना करने पर भी पत्रस के ऊपर शैतान का वार हुआ, ఇంతగా ప్రభు ప్రార్థించిన తర్వాత కూడా సాతాను యొక్క దాడి పేతురు మీద జరిగింది. और पत्रस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। అప్పుడు పేతురు ప్రభువుని 3 సార్లు నిరాకరించాడు. बाकी चेला यीशु को छोड़कर भाग गए, మిగతా శిష్యులు ప్రభుని విడిచిపెట్టి పారిపోయారు. लेकिन तब भी यीशु मसीह की प्रार्थनाएं फली। కానీ అప్పటికి కూడా ప్రభు యొక్క ప్రార్థన ఫలించింది. हालेलुया। హల్లెలూయా. पत्रस गिरा का गिरा नहीं रह गया, పేతురు పడిపోయినట్టుగా ఉండలేదు. वह पत्रस फिर से उठा। మరలా పేతురు లేపబడ్డాడు. यीशु मसीह की प्रार्थनाएं फल लाई। యేసు ప్రభు యొక్క ప్రార్థన ఫలవంతం फिर తెచ్చింది. से वो कमजोर लोगों को पत्रस जो है बलवंत करने लगा। మరలా బలహీనులైన వారిని మరలా బలపరచడానికి ఆయన లేపబడ్డాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. यीशु मसीह जानते थे कि वो पत्रस नहीं है जो उनको इनकार कर रहा है, ఎందుకంటే ప్రభువుకు తెలుసు అక్కడ పేతురు కాదు ఆయన నన్ను అంగీకరించకపోవటానికి. पत्रस के पीछे शैतान पड़ा हुआ है उसे विश्वास में गिराने के लिए। ఎందుకంటే పేతురు వెనుక సాతాను పడి ఉన్నాడు విశ్వాసంలో పడద్రోయటానికి. हालेलुया। హల్లెలూయా. आज भी शैतान ऐसा ही कार्य करता है, ఇలాగే సాతాను ఈ రోజులో కూడా కార్యం చేస్తున్నాడు. आपको विश्वास से भटकाने के लिए वो मेरे- कार्य करता है। విశ్వాసం నుండి తప్పిపోవటానికి కార్యం చేస్తూ ఉంటాడు. अगर आज तक आप सुरक्षित है तो ये सिर्फ इसलिए है कि आपके पीछे आपके लिए प्रार्थनाएं हो रही है। ఎందుకు ఇప్పటి వరకు మీరు సురక్షితంగా ఉన్నారంటే దానికి కారణం ఏంటంటే మీ వెనుక ఒక ప్రార్థన జరుగుతుంది. कितने बार शैतान ने चाहा कि आपको उठाकर पूरी तरह से नरक में डाल दे, ఎందుకంటే చాలా సార్లు సాతాను కోరుకుంది మిమ్మల్ని లేచి నరకంలో పడద్రోయాలని. कितने बार शैतान ने आपको मारने की योजना बनाई, చాలా సార్లు సాతాను మిమ్మల్ని చంపాలని కోరుకుంది. सुसाइड से मर जाना है बोल के शैतान ने योजना बनाया, ఆత్మహత్యతో చంపబడాలని సాతాను కోరుకుంది. बीमारी में मर जाना है बोल के शैतान ने योजना बनाया, రోగంతో చంపబడాలని సాతాను కోరుకుంది. एक्सीडेंट में मर जाना है बोल के शैतान ने योजना बनाया, యాక్సిడెంట్ తో చంపబడాలని సాతాను आपका కోరుకుంది. परिवार टूट जाना है बोल के शैतान ने योजना మీ बनाया। కుటుంబం విరిగిపోవాలని సాతాను కోరుకుంది. लेकिन प्रार्थनाएं हैं जो आपको अभी तक बचा कर रखी है। కానీ ప్రార్థనలే ఉన్నాయి మిమ్మల్ని ఇప్పటి వరకే కాపాడుచూనే प्रभु ఉంది. यीशु मसीह का हाथ है आपके ऊपर, अभी तक आपको बचा कर रखा है। ప్రభు యొక్క హస్తం మేము ఉంది మిమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు సురక్షితంగా ఉంచింది. शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे। మనము సాతాను యొక్క కుతంత్రాలని ఎరుగకుండా ఉండకూడదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. एक बार हम बाइबल में देखते हैं, ఒకసారి మన బైబిల్లో చూస్తాం एक अच्छा जो है एक अभिषिक्त राजा होता है, ఒక మంచి అభిషిక్తుడైన రాజు ఉంటాడు. उसका नाम शाऊल है। ఆయన పేరు షౌలు. लेकिन ये शाऊल जब राजा बन जाता है परमेश्वर के आज्ञाओं को ठीक से पालन नहीं करता। కానీ ఎప్పుడైతే షౌలు రాజుగా మార్చబడ్డాడో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను సరిగ్గా పాటించటం లేదు.
और वो जो प्रभु का विरोध में काम करने लगता है। అప్పుడు దేవునికి విరోధంగా కార్యం చేయటానికి तो ప్రారంభించాడు. परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा राजा रहने के लायक नहीं है అప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు ఈయన రాజు అవటానికి యోగ్యుడు కాదని. और मैं शाऊल को राजा होने के लिए तुच्छ समझता हूँ। అప్పుడు సౌలు రాజుగా చేయటానికి నేను పశ్చాత్తాపడుచున్నానని. परमेश्वर की आत्मा जो है शाऊल को छोड़ दी। ప్రభు యొక్క ఆత్మ సౌలును విడిచిపెట్టిపోయింది. पहला समूएल इसका 16वां अध्याय पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वहां पर लिखा है जब प्रभु की आत्मा शाऊल पर से चली गई तो एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आई। అప్పుడు మొదటి సమయంలో 14వ అధ్యాయం ఏం చెబుతుంది? ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఎప్పుడైతే సౌలుని విడిచిపెట్టిపోయారో అప్పుడు సాతాను యొక్క దురాత్మ వారిలో ప్రవేశించింది. 16वां अध्याय 16 అధ్యాయంలో మీరు చూడొచ్చు। हालेलुया। तो ये दुष्ट आत्मा जो है शाऊल के अंदर आकर शाऊल को डरा रही थी। ఈ దురాత్మ వచ్చి సౌలుని వచ్చి భయపెడుతూనే ఉంటుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. पहले शाऊल राजा को डर नहीं था। అప్పుడు సౌలు రాజుకి ఎటువంటి భయం ఉండేది కాదు. అప్పుడు కాదు, ముందు शाऊल राजा के భయం ఉండేది కాదు। पहले సౌలు రాజు को ऐसा डर नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर के विरोध में वो चलने लगा, కానీ ఎప్పుడైతే దేవునికి వ్యతిరేకంగా నడిచాడో एक डराने वाली दुष्ट आत्मा उसके पीछे लग गई। భయపెట్టే దురాత్మ వాని వెంటాడింది. तब कुछ लोगों ने ऐसा सलाह दिया అప్పుడు కొంతమంది కొన్ని సలహాలు ఇచ్చారు कि एक अच्छे निपुण वीणा बजाने वाले को ले आओ राजा, और जब वो वीणा बजाएगा तो संभव है कि दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चले जाएगी। అప్పుడు ఒక మంచి వాయిద్యాన్ని వాయించే ఒక నిపుణుని తీసుకుని రా, అప్పుడు ఆయన వాయిద్యం వాయిస్తే నీలో ఉన్న దురాత్మ పారిపోతుందని కొంతమంది ఆయనకి సలహాలు ఇచ్చారు. और तब जो है इस प्रकार दाऊद को जो है राजमहल में पहुंचाया गया। అప్పుడు ఇలాగా దావూదుని రాజు యొక్క మహల్లోనికి తీసుకువచ్చారు. दाऊद जो है जब जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आती, ఎప్పుడెప్పుడైతే సౌలు మీద దురాత్మ వస్తుందో दाऊद जो है आत्मा से भरकर वीणा बजाता था। అప్పుడు దావూదు తన వీణను ఆత్మతో నింపబడి వాయించేవాడు. और जैसे वो वीणा की आवाज शाऊल के कानों में पड़ती, और ఎప్పుడైతే సౌలు యొక్క చెవిలో ఆ వీణ యొక్క శబ్దం వెళుతుందో वो डराने वाली दुष्ट आत्मा छोड़कर चले ఆ जाती। భయపెట్టే దురాత్మ వాటిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది. शाऊल को डिलीवरेंस हो जाता, ఆ సౌలుకి విడుదల కలుగుతుంది. लेकिन वो परमानेंट डिलीवरेंस नहीं था। కానీ అది పర్మనెంట్ డెలివరెన్స్ కాదు. అది जब जब दुष्ट आत्मा आती तब तब दाऊद बजाता, तब जब जब दाऊद बजाता तब तब दुष्ट आत्मा भाग जाती। ఎప్పుడెప్పుడు దురాత్మ వాళ్ళలో ప్రవేశిస్తుందో అప్పుడప్పుడు దావీదు ఎప్పుడైతే వీణ వాయిస్తాడో అప్పుడప్పుడే దురాత్మ వెళ్ళిపోతుందని అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. वीणा नहीं तो दुष्ट आत्मा आ जाती। వీణ లేకపోతే అక్కడ దురాత్మ వస్తుంది. वीणा बजाया जाए तो दुष्ट आत्मा भाग जाती। అప్పుడు వీణ వాయించిన వెంటనే దురాత్మ పారిపోయింది. कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी होती है, కొన్ని దురాత్మలు ఇలాగే ఉంటాయి. परमानेंटली लोगों को छोड़कर नहीं जाती। పర్మనెంట్ గా మనుషుల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళవు. आराधना में आते ही आपको छोड़कर चले जाएगी। ఆరాధనలో వచ్చిన వెంటనే మిమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిపోతుంది. जब जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो आपको छोड़कर चले जाती है। ఎప్పుడెప్పుడు ప్రార్థనను ప్రారంభిస్తారో అప్పుడు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది. जब जब आप प्रभु के आज्ञा में चलते हो दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती है। ఎప్పుడెప్పుడైతే మీరు ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞలను నడుస్తారో అప్పుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది. अभिषिक्त आराधना जब आप करते हो तो छोड़कर चली जाती है। అభిషేకమైన ఆరాధన ఆరాధిస్తే అప్పుడు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది. लेकिन जब आप फिर से प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हो, కానీ ఎప్పుడైతే ప్రభు సన్నిధి నుండి మీరు దూరం వెళ్ళిపోతారో फिर से वो दुष्ट आत्मा आकर आपको तंग करती है। మరలా దురాత్మ వచ్చి మిమ్మల్ని విసిగిస్తుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. शाऊल को क्यों कंप्लीट डिलीवरेंस नहीं मिला? సౌలుకి ఎందుకు పరిపూర్ణంగా విడుదల అనుగ్రహించబడలేదు? क्योंकि शाऊल ने मन नहीं फिराया। ఎందుకంటే సౌలు మనసు మార్చుకొనలేదు. वो टेम्परेरी डिलीवरेंस से खुश था। అది టెంపరరీ విడుదలతో చాలా సంతోషించేవాడు. अगर वो मन फिरा लेता, ఒకవేళ మనసు మార్చుకొని ఉంటే परमेश्वर की आत्मा शाऊल के ऊपर उतर कर आती। దేవుని యొక్క ఆత్మ సౌలు మీద దిగి వచ్చేవారు. फिर यही शाऊल कुछ दिनों के बाद, ఈ షౌలే కొన్ని దినాల తర్వాత जब दाऊद जो है गोलियात को हरा देता है, ఎప్పుడైతే దావీదు గొలియాతుని ఓడించేశాడో, ध्यान से सुनिएगा, చాలా ధ్యానంగా వినండి. जब दाऊद ने गोलियात को हरा दिया, ఎప్పుడైతే దావీదు గొలియాతుని ఓడించి వేశాడో लोग दाऊद की तारीफ करने लगे। అప్పుడు ప్రజలు దావీదుని ప్రశంసించడం और ప్రారంభించారు. वो तारीफ शाऊल सुनते ही, ఆ ప్రశంస ఎప్పుడైతే సౌలు విన్నాడో, मैं राजा हूँ, నేను రాజుని, लोग मुझे तारीफ करना है, ప్రజలు నన్ను ప్రశంసించాలి కదా, दाऊद की तारीफ क्यों कर रहे ఈ हैं? దావీదుని ఎందుకు ప్రశంసిస్తున్నారు? दाऊद के ऊपर उसने जलन करना शुरू कर दिया। అప్పుడు దావీదు మీద
ఆ, ద్వేషించటం ద్వేషించటం ప్రారంభించాడు. जलन के वजह से एक नया दुष्ट आत्मा अब शाऊल के अंदर आ गया। అసూయతో అప్పుడు ఇంకో దురాత్మ సౌలు మీద రావటం ప్రారంభించింది. पहले एक डराने वाली दुष्ट आत्मा थी, ముందేమో భయపెట్టే ఒక దురాత్మ, मन नहीं फिराया। మనసు మార్చుకోలేదు. अभी जो है जलन की आत्मा आ गई, ఇప్పుడైతే అసూయ ఆత్మ వచ్చింది, और जलन की आत्मा रहते रहते और एक दुष्ट आत्मा को लेकर आई। అసూయాత్మ వస్తూ వస్తూ ఇంకో దురాత్మని తీసుకొస్తుంది, क्रोध की आत्मा आ गई, కోపపడే దురాత్మ వచ్చింది. क्रोध की आत्मा आने के बाद भी मन नहीं फिराया। కోపం యొక్క ఆత్మ వచ్చినప్పుడు కూడా మనసు మార్చుకోనలేదు. क्रोध की आत्मा ने एक और दुष्ट आत्मा को लेकर ఆ आया। కోపం యొక్క ఆత్మ ఇంకో దురాత్మని తీసుకొచ్చింది, हत्या करने वाली आत्मा आ హత్య गई। చేసే ఆత్మని एक తీసుకొచ్చింది. बार दाऊद वीणा बजा रहा था, ఒకసారి దావీదు వీణ వాయిస్తూ ఉన్నాడు, और शाऊल दुष्ट आत्मा से जो है भरा हुआ अपना बाला लेकर दाऊद को मर्डर करने के लिए बाला फेंकता है। అప్పుడు సౌలు దురాత్మతో నింపబడి ఒక బాలను తీసుకొని దావీదు మీద ఆక్రమించడానికి ప్రారంభించాడు, వేయటానికి. वचन लिखा है कि दाऊद बाल बाल बच गया। అక్కడ వాక్యము తెలియపరుస్తున్న దావీదు చాలా చాలా తప్పించబడ్డాడని. हालेलुया। హల్లెలూయా. एक व्यक्ति यदि दुष्ट आत्मा के लिए दरवाजे खोलता है, ఒక వ్యక్తి దురాత్మ కొరకు ద్వారం తెరిస్తే वो दुष्ट आत्माएं एक के बाद एक बहुत बुरी दुष्ट आत्माओं को भी लेकर आती ఆ है। దురాత్మలు వెనువెంట అనేక దురాత్మలను కూడా తీసుకువస్తాయి. मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय में आएंगे। మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయానికి వద్దాం. मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय 12వ అధ్యాయము 43 से 45 तक 43 నుండి 45 వరకు मैं पढ़ रही हूं। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। అపవిత్రాత్మ ఒక మనుష్యుని వదిలిపోయిన తరువాత అది విశ్రాంతి వెదుకుచు నీరు లేని చోట్ల తిరుగుచుండును. విశ్రాంతి దొరకనందున నేను వదిలి వచ్చిన నా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళుదననుకొని వచ్చి ఆ ఇంట ఎవరును లేక అది ఊడ్చి అమర్చి ఉండుట చూచి వెళ్ళి తనకంటే చెడ్డవైన మరి 7 దయ్యములను వెంటబెట్టుకొని వచ్చును. అవి దానిలో ప్రవేశించి అక్కడనే కాపురముండును. అందుచేత ఆ మనుష్యుని కడపటి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే చెడ్డదగును. అలాగే ఈ దుష్టతరం వారికి సంభవించుననెను. हालेलुया। హల్లెలూయా. वचन 43 में लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा किसी को छोड़कर चली जाती है, వచనము 43లో ఏమి తెలియపరుస్తుందంటే అపవిత్రాత్మ ఒక మనిషిని విడిచి వెళ్ళిన తరువాత, हालेलुया, హల్లెలూయా, जैसे दाऊद वीणा बजा रहा था तो दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़कर चली गई। ఎలాగైతే దావీదు వీణ వాయించాడో అప్పుడు దురాత్మ సౌలుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది. ये जो छोड़कर चली गई थी वापस क्यों आई? ఎప్పుడైతే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిందో ఎందుకు తిరిగి వచ్చింది? क्योंकि जब वो दुष्ट आत्मा जाकर रिटर्न आके देखती है कि दोबारा मुझे वहां जगह है कि नहीं। ఎందుకంటే దురాత్మ వెళ్ళిన తర్వాత మరలా తిరిగి వచ్చి చూస్తుంది అక్కడ నాకు స్థలం ఉందా లేదని. शाऊल ने वहां पर अच्छा जगह बनाकर रखा था। ఎందుకంటే షౌలు అక్కడ చాలా మంచిగా స్థలాన్ని సిద్ధపరచుకొని ఉంచాడు. दुष्ट आत्मा ने देखा, अरे ये तो बहुत साफ सुथरा जगह है, सजा सजाया है, चलो इसमें हम जाएंगे, और अपने साथ अपने साथियों को भी लेकर आता है। అప్పుడు దురాత్మ అనుకుంది, చాలా చాలా బాగుంది, చాలా ఊడ్చి అమర్చిగా ఉంది, చాలా అలంకరించబడి ఉంది, అయితే నేను వెళ్ళి ఇంకా కొన్ని దురాత్మ తీసుకొస్తానని వెళ్ళింది. इसलिए शाऊल की पहली स्थिति बाद में तो और भी वो बिगड़ गया। అందుకే సౌలు యొక్క స్థితి మునుపటి కంటే ఇంకా చాలా ఘోరంగా మారిపోయింది. यही प्रभु ने बोला कि जो व्यक्ति जो है जिसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, वो जगह जहां पर दुष्ट आत्मा रहती थी वो खाली नहीं होना चाहिए। అందుకే ప్రభువు ఏమంటున్నాడంటే ఒక వ్యక్తి నుండి అపవిత్రాత్మ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ స్థలము ఖాళీగా ఉండకూడదు. प्रभु ने जब आपको छुटकारा देता है, वो छुटकारा पाने के बाद आप नॉर्मल लाइफ नहीं जीना। అప్పుడు ప్రభు ఒకవేళ మీకు విడుదల ఇస్తే ఆ విడుదల తర్వాత ఒక నార్మల్ లైఫ్ ని మీరు జీవించకూడదు. प्रभु ने जहां आपको छुटकारा दिया है उसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आपको लगातार प्रभु में प्रार्थना करना
अपना वचन पढ़ना आरंभ करना चाहिए। ఒకవేళ ఒక వ్యక్తిని విడుదల ఇస్తున్నాడంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ వ్యక్తి కంటిన్యూస్ గా ప్రార్థిస్తూ ఆ వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉండాలి. अगर प्रभु आपसे वचन के द्वारा बात कर रहा है और आपको वचन सुनने वक्त छुटकारा मिल रहा है, प्रभु के भवन आकर आप शांति महसूस कर रहे हैं, छुटकारा महसूस कर रहे हैं, तो घर जाकर फिर से नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है। ఒకవేళ మీరు సంఘానికి వచ్చి వాక్యాన్ని వింటే వాక్యం ద్వారా విడుదల పొంది మీరు శాంతిని సమాధానాన్ని మీరు పొందుకుని ఉంటే ఇంటికి వెళ్ళి కూడా దానిని కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి కానీ నార్మల్ గా ఉండకూడదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. फिर से दुष्ट आत्मा आकर चेक करेगी ఎందుకంటే దురాత్మ వచ్చి మళ్ళా ఆ విషయాన్ని ఆ స్థలాన్ని చెక్ చేస్తుంది. कि मेरे लिए जगह है कि नहीं। ఒకవేళ నాకు స్థలం ఉందా లేదని. हालेलुया। హల్లెలూయా. घर जाकर भी परमेश्वर के सामने लिया हुआ समर्पण को नहीं भूलना है। ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రభు సమ్ముఖంలో నిర్ణయించుకున్న నిర్ణయాన్ని మీరు అన్నట్టుగా మర్చిపోకూడదు. घर जाकर भी प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना है। ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మోకరించి ప్రభు సమ్ముఖంలో ప్రార్థించాలి. घर जाकर प्रभु के वचन को खोल कर पढ़ना है। ప్రభు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రభు వాక్యాన్ని తెరిచి మీరు చదవాలి. वचन पढ़ना नहीं आता, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप वचन को सुन सकते हैं। ఒకవేళ మీకు చదవటం తెలియదా వాక్యాన్ని చదవటం తెలియదా మీరు వినగలరు కూడా. पवित्र लोगों की संगति में बने रहना है। ఒకవేళ పవిత్రుల యొక్క సహవాసంలో మీరు కంటిన్యూస్ గా నిలబడి ఉండాలి. संडे से संडे के बीच में भी बहुत सारी प्रार्थनाएं होती ఈ है। ఆదివారం నుండి ఆదివారం మధ్యలో కూడా చాలా ప్రార్థనలు జరుగుతాయి. उस बीच के प्रार्थनाओं में भी भाग लेना ఆ है। మధ్య ప్రార్థనలో కూడా మీరు పాల్గొవాలి. कहीं पर भी शैतान को मौका नहीं देना है। ఎక్కడ కూడా సాతానికి అవకాశం మీరు ఇవ్వకూడదు. तभी छुटकारा आपके अंदर परमानेंटली बना रहेगा। అప్పుడే పర్మనెంట్ గా మీలో విడుదల కొనసాగుతుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. कितने लोगों को परमेश्वर हमारी कलीसिया में शराब से छुटकारा दिया। ఎంతో మందిని ప్రభు ఒక తాగు నుండి విడుదల ఇచ్చారు. कितने सारे पापों से छुटकारा दिया है। ఎన్నో పాపముల నుండి విడుదల ఇచ్చాడు. लेकिन क्या आज वो छुटकारा आपके अंदर बना हुआ है, కానీ ఆ విడుదల మీలో కొనసాగుతుందా या फिर आप पहले से भी बदतर होए जा रहे లేక हैं। ముందు కంటే ఇంకా చాలా ఘోరంగా మారిపోయారు. शैतान की युक्तियों से अनजान मत సాతాను रहिए। యొక్క యుక్తుల్ని మీరు ఎరుగకుండా ఉండకండి. शैतान हर एक परिवार को तोड़ने की योजना बना रहा సాతాను है। ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని విరగొట్టాలని నాశనం చేయాలని शैतान కోరుకుంటాడు. इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। సాతాను ఇదే అనుకుంటాడు ఎవరిని చీల్చి వేసి మిరింగుదునా అని వెతుకుతూ ఉంటాడు. इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि जागते हुए प्रार्थना करते అందుకే रहो। వారు ప్రభు అంటున్నాడు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థించుడి. हालेलुया। हालेलुया। यदि शैतान का अटैक आपके लाइफ के ऊपर आपको महसूस हो रहा है, प्रार्थना करना आरंभ करिए। ఎప్పుడైతే సాతాను యొక్క దాడి మీ మీద వస్తుందని మీరు అనిపిస్తుందో అప్పుడు వెంటనే మీరు ప్రార్థించండి. हद से ज्यादा गुस्सा आता है, प्रार्थना करिए। वो शैतान का अटैक है आपके ऊपर। ఎక్కువగా మీకు అనుకోకుండా కోపం ఎక్కువ వస్తే అప్పుడు మీరు కూర్చుని ప్రార్థించండి. लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, इसका मतलब है कि शैतान का अटैक हुआ है आपके फैमिली में। గొడవల సమస్యలు ఎక్కువగా అవుతున్నా దానికి కారణం ఏంటంటే సాతాను యొక్క దాడి మీ కుటుంబంలో ఎక్కువగా జరిగిందని. प्रार्थना अधिक करिए। ప్రార్థన ఎక్కువగా చేయండి. नुकसान बहुत हो रहा है, कुछ भी करो सफल नहीं हो रहा है, शैतान का अटैक हो रहा है। నష్టం ఎక్కువగా జరిగిందా లాభం ఎక్కువగా ఉండడం లేదా అప్పుడు సాతాను దాడి చేశాడని మీరు అనుకోవాలి. और प्रार्थना ज्यादा करिएगा। అప్పుడు ప్రార్థనలో మెలకువగా ఉండండి. हालेलुया। హల్లెలూయా. जितना प्रार्थना करेंगे उतना विजय हमें मिलेगा। ఎంతగా మనం ప్రార్థిస్తామో అంతగానే మనం విజయాన్ని పొందుకుంటాం. यीशु मसीह के ऊपर भी शैतान ने काफी बार जो है अटैक किया। ఎందుకంటే సాతాను కూడా యేసు ప్రభు మీద చాలా సార్లు దాడి చేశాడు. मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय। మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం. यीशु मसीह 40 दिन उपवास की प्रार्थना कर रहे थे। యేసు ప్రభు వారు 40 దినాలు ఉపవాసం ప్రార్థన अब ప్రారంభించారు. 40 दिन की उपवास की प्रार्थना समाप्त हो गई। 40 దినాల ఉపవాస ప్రార్థన ముగించబడింది. क्या आपके जीवन में कभी हुआ है कि आपने उपवास की प्रार्थना किया? ఎప్పుడైనా మీ జీవితంలో ఎలా జరిగిందా 40 రోజుల ఉపవాస ప్రార్థన? जब कभी आप उपवास की प्रार्थना करते हैं, ఎప్పుడైతే మీరు ఉపవాస ప్రార్థన ప్రారంభిస్తారో आप सोचेंगे कि मैंने उपवास करके जय पा लिया है। మీరు అనుకుంటారు ఉపవాసం చేసి నేను జయించాను. लेकिन शैतान आएगा परखने के लिए। కానీ సాతాను వస్తాడు మిమ్మల్ని उसके పరిశోధించాలని. युक्तियों से अनजान मत దాని रहिएगा। యుక్తిని ఎరుగకుండా ఉండకండి. पहचान लीजिए शैतान मुझे परखने के लिए आया है। తెలుసుకోండి సాతాను ఎప్పుడైతే మేము పరిశోధించడానికి వస్తాడో मेरे विश्वास को परखने के लिए आ रहा ఇది है। విశ్వాసాన్ని పరీక్షించడానికి వస్తాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. यीशु मसीह को परखने के लिए आया। యేసు మసీని పరీక్షించడానికి వచ్చాడు अब యేసు यीशु मसीह ప్రభువుని. भूखे थे। అప్పుడు యేసు మసీ ఆకలిగా ఉన్నాడు. यीशु मसीह से कहने लगा, యేసు ప్రభుతో అంటున్నాడు यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ఒకవేళ నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్టెలగునట్లు ప్రార్థించుము. 4వ అధ్యాయం 3వ వాక్యం.
ఆ శోధకుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్టెలగినట్లు ఆజ్ఞాపించమనెను. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ఒకవేళ నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే तुझे भूख लगी है ना, इन रोटियों को आज्ञा, ये पत्थरों को आज्ञा दे, रोटी बन जाएगी। నీకు ఆకలిస్తుంది కదా, ఈ రాళ్ళను ఆజ్ఞాపించి వాళ్ళు రొట్టెగా మారతాయి. यीशु मसीह के पास 40 दिन की उपवास की प्रार्थना का पावर था। ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వద్ద 40 రోజుల ఉపవాసం యొక్క ప్రార్థన యొక్క శక్తి ఉంది. वो परमेश्वर है, ఆయన దేవుడు, परमेश्वर के पुत्र हैं। ఆయన దేవుని యొక్క కుమారుడు. उनके पास सामर्थ्य है कि पत्थरों को आज्ञा दे तो रोटी बन ఆయన जाए। యొక్క శక్తి ఉంది, రొట్టెగా ఆజ్ఞాపిస్తే రొట్టెలుగా మారతాయి. लेकिन शैतान की युक्तियों से यीशु मसीह अनजान नहीं थे। కానీ ప్రభు సాతాను యొక్క కుతంత్రాన్ని ఎరగని వాడు కాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. उन्होंने अपने पावर को वहां पर इस्तेमाल नहीं किया। అక్కడ తన సామర్థ్యాన్ని అక్కడ ఉపయోగించలేదు. शैतान ने बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, సాతాను అక్కడ అంటున్నాడు ఒకవేళ నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే. हालेलुया, హల్లెలూయా. क्या हम परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, किसी को प्रूफ करना है? మనము సాతానుకి ప్రూవ్ చేయాలా మనం దేవుని బిడ్డలమని? ఎవరికైనా ప్రూవ్ చేయాలా? कई बार शैतान आपके दिमाग में बात करेगा। ఒకవేళ సాతాను ఎన్నోసార్లు మీ ఆలోచనలో మాట్లాడుతుంది. यीशु मसीह तुझसे प्यार नहीं करता है, యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రేమించటం तू లేదు. प्रभु की बेटी नहीं है, నువ్వు ప్రభు యొక్క కుమార్తెవి तू కావు, प्रभु का बेटा नहीं నువ్వు है, ప్రభు యొక్క కుమారుడవు కావు. प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता ప్రభు है। నిన్ను ప్రేమించటం లేదు. शैतान की बातों को विश्वास कर लेते हैं। సాతాను యొక్క మాటలు మనం విశ్వసించుతాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. यीशु मसीह ने शैतान की युक्तियों को भरोसा नहीं किया। యేసు ప్రభు వారు సాతాను యొక్క యుక్తులని నమ్మకం ఉంచలేదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. उन्होंने बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। ఆయన చెప్పుచున్నాడు మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు గాని దేవుని నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వలన జీవించును. फिर शैतान जो है यीशु मसीह की फिर परीक्षा करता है। అప్పుడు అపవాది మరలా ప్రభువుని శోధించాడు. देखेंगे 8वां वचन। చూద్దాం 8వ వచనం. फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। మరలా అపవాది మిగులు ఎత్తైన యొక్క కొండ మీదకి ఆయన తోడుకొని పోయి ఈ లోక రాజ్యములన్నిటిని వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి నీవు సాగిలపడి నాకు నమస్కారం చేసిన ఎడల వీటన్నిటిని నీకు ఇచ్చేదనని ఆయనతో చెప్పగా. आज भी शैतान ऐसे ही लालच दिखाता है। ఇక్కడ ఈ రోజుల్లో కూడా సాతాను ఇలాగే ఆశ చూపిస్తూ ఉంటాడు. एक संडे बिजनेस में आ जाओ, तुझे मैं डबल पैसा दूंगा। ఒక సండే వ్యాపారానికి వచ్చే నీకు డబుల్ మనీ ఇస్తాను. एक संडे तुम मिस कर दो, तुझे मैं इतना 1000 दे दूंगा। ఒక సండే నువ్వు మిస్ చేసి ఇన్ని వేల రూపాయలు ఇస్తాను. क्यों चर्च जाते हो, मेरे साथ में आ जाओ, मैं तुझे धनवान बना दूंगा। ఎందుకు నువ్వు సంఘానికి వెళ్తున్నావు? నాతో వచ్చే నేను ధనవంతునిగా చేస్తాను. इतने साल से चर्च जा रहा है, क्या तुझे मिला? खुद का घर भी नहीं है। मुझे देखो, मैं इतने सारे जो है इन चीजों को करता हूँ, ये करता हूँ, और मेरे देवता ने मुझे इतना आशीष कर दिया है। నువ్వు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి సంఘానికి వెళ్తావు, చూడు నీకు ఒక ఇల్లు కూడా లేదు, కానీ నీ ఇది అది చేసి చూడు నాకు ఎంత మహిమ ఎంత వైభవము ఉందని చెప్తాడు. यीशु से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला। యేసు ప్రభుతో ప్రార్థిస్తే ఏం అవ్వదు. तुम गरीब का गरीब ही रहोगे। నువ్వు పేదవాడుగానే ఉంటావు. दशमांश देने से कुछ अद्भुत नहीं होगा। 10వ వంతు ఇస్తే ఏమి అద్భుతాలు జరగవు. प्रभु के भवन में जाने से कुछ अद्भुत नहीं होगा। ప్రభు యొక్క భవనంలోకి వెళ్తే ఏమి అద్భుత కార్యాలు జరగవు. प्रभु पर विश्वास करने से कुछ होने वाला नहीं ప్రభు మీద है। విశ్వాసం ఉంటే ఏమి అవ్వదు. चर्च जाने से कुछ होने वाला नहीं సంఘానికి है। వెళ్తే ఏమి జరగబోదు. पवित्र जीवन जीने से कुछ होने वाला नहीं పరిశుద్ధ है। జీవనం జీవిస్తే ఏమి జరగబోదు. विश्वास करने से कुछ होने वाला नहीं है। విశ్వసిస్తే ఏమి జరగదు. ऐसा शैतान आपके दिमाग में बात करेगा। ఇలాగ సాతాను మీ ఆలోచన మీ మనసులో మాట్లాడతాడు. शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे। సాతాను యొక్క కుతంత్రాలను ఎరుగకుండా ఉండకండి. हालेलुया। హల్లెలూయా. यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हो जा। అప్పుడు ప్రభు అంటాడు, సాతానా నాకు దూరంగా పొమ్ము. तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ప్రభు అయిన నీ దేవునికి మొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలెను. हालेलुया। హల్లెలూయా. ये दुनिया का वैभव पाने के लिए यीशु मसीह ने उपवास नहीं किया। ఈ లోకం యొక్క వైభవాన్ని పొందుకొనటానికి ప్రభు అక్కడ ఉపవాసం ఉండలేదు. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने उपवास किया దేవుని था। యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన ఉపవాసం आज हम ఉన్నాడు. क्यों उपवास करते हैं? ఎందుకు మనం ఈ రోజులో ఉపవాసం ఉంటున్నాం? परमेश्वर से करीब हो जाने के लिए उपवास करना चाहिए। దేవునికి దగ్గరగా వెళ్ళటానికి మనం ఉపవాసం ఉండాలి. शैतान को हराने के लिए उपवास करना సాతాన్ని चाहिए। ఓడించడానికి మనం ఉపవాసం ఉండాలి. पवित्रता से पवित्रता में बढ़ने के लिए उपवास करना चाहिए। పరిశుద్ధతలోని పరిశుద్ధతలోనికి ఎదగటానికి మనం जब ఉపవాసం ఉండాలి. परमेश्वर में हम बलवंत हो जाएं
जाएंगे तो परमेश्वर हमें जो देना है वो जरूर देगा। ఎప్పుడైతే మనం ప్రభువులో బలవంతులుగా మార్చబడతామో అప్పుడు ప్రభు ఏమి ఇవ్వాలో అది ప్రభు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे। సాతాను యొక్క కుతంత్రాలను ఎరుగకుండా ఉండకండి. इफिसियों फिर से 6 अध्याय 12 वचन में आएंगे। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మరలా మనం 6వ అధ్యాయానికి వస్తాం. एक जन पढ़िएगा। ఒకరు చదవండి. क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। ఎలా అనగా మనం పోరాడున్నది శరీరాలతో కాదు గాని. तेलुगु में शरीरलतो लिखा है, हिंदी में क्लियर लिखा है कि ब्लड एंड फ्लैश, इंग्लिश में भी लिखा है कि ब्लड एंड फ्लैश से हमारा युद्ध नहीं है। తెలుగులో కేవలం శరీరంతో ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్ హిందీలో మాత్రం శరీరము రక్తం అని వ్రాయబడి ఉంది. किसी किसी के अंदर बहुत गर्म खून होता है, ఎందుకు ఒక్కొక్కరు వారితో చాలా ఉడుకు రక్తం ఉంటుంది. किसी गर्म खून से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, చాలా ఉడుకు రక్తంతో మీరు పోరాడవలసిన పని లేదు. किसी लहू से लड़ने की जरूरत नहीं है, ఏ రక్తంతో కూడా మీరు పోరాడవలసిన किसी పని లేదు. मांस से लड़ने की जरूरत नहीं ఏ है। శరీరాలతో మీరు పోరాడవలసిన పని లేదు. सच में आपको गुस्सा आता है तो अपने परिवार के लोगों पर गुस्सा मत उतारिए। నిజంగా మీకు కోపం వస్తే మీ కోపం మీ కుటుంబంలో మీరు తీర్చకండి. अपना गुस्सा शैतान पर निकालिए, మీ కోపం సాతాను మీద తీర్చుకోనండి. गुस्सा में उसको भगाइए। ఆ క్రోధంలో వాటిని తరిమివేయండి. हालेलुया। హల్లెలూయా. शैतान है हर एक समस्या के पीछे, इस बात को मत भूलना। సాతాను ఒక్కడే ఈ ప్రతి సమస్యానికి కారణం. कैसे शैतान को हराएंगे? ఎలాగ మనం సాతాను मत्ती ఓడించగలుగుతాం? सुसमाचार 12वां अध्याय में आएंगे। మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయానికి వద్దాం. 12वां अध्याय 12వ అధ్యాయము उसका 22 मैं पढ़ रही हूं 25 से। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। वचन 29 तेलुगु में पढ़िएगा। हालेलुया। హల్లెలూయా. यीशु मसीह ने बोला कि किसी के घर को कोई लूटना है तो యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు, ఒక ఇంటిని దోచుకోవాలంటే पहले उस घर में जो स्ट्रांग इंसान है उसको बांधना पड़ेगा। అప్పుడు ఆ ఇంటిలో ఉన్న ఎక్కడ ఏ విషయాలైతే బలవంతంగా ఉన్నాయో దాన్ని బంధించాలి. ఏ విషయాలు కాదు, ఏ వ్యక్తి అయితే బలవంతుడో ఆ వ్యక్తిని ఫస్ట్ బంధించాలి। जो व्यक्ति बलवान है उसको पहले बंदी बनाना है. बलवंत को बांध देंगे तो घर में बाकी सबको आराम से लूटा जा ఆ सकता है। బలవంతుని బంధిస్తా ఇంటిలో ఏమైనా దోచుకొనవచ్చు. इसी जो है युक्ति को शैतान भी इस्तेमाल करता है। ఈ యొక్క తంత్రాన్ని సాతాను ఉపయోగిస్తాడు. वह किसी घर में ऐसे ही अटैक नहीं करेगा, ఇలాగే ఒక ఇంట్లో సాధారణంగా అలాగే అటాక్ చేయడు. किसी घर को शैतान आराम से लूट नहीं सकता। సాతాను ఒక ఇంటిని చాలా సాధారణంగా ఆయన దోచుకోడు. उस घर में कौन स्ट्रांग है, ఆ ఇంటిలో ఎవరు బలవంతుడుగా ఉంటాడో, कौन प्रार्थना करने वाला है, ఎవరు ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉంటాడో उसके ऊपर अटैक करेगा। ఫస్ట్ ఆయన మీద ఆక్రమణ చేస్తాడు. शरीर में दिखने वाला बलवान नहीं, ఈ శరీరంలో కనబడే బలం కాదు, प्रार्थना करने वाले ही उस घर में बलवंत व्यक्ति है। ఆ ప్రార్థించే ప్రార్థన పరులే ఆ ఇంట్లో బలవంతులు. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति आपके घर में है तो उसी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के कारण वो घर सुरक्षित है। ఆ ప్రార్థించే ప్రార్థన పరులు మీ ఇంట్లో ఉంటే ఆ ప్రార్థించే ప్రార్థన పరుల వలనే మీ ఇల్లు సురక్షితంగా ఉంటుంది. तो शैतान पहले उस बलवंत पर अटैक करता है। సాతాను మొదట ఆ బలవంతుని మీద అటాక్ यानी చేస్తాడు. प्रार्थना
करने वाले व्यक्ति को डिस्टर्ब करता ఆ है। ప్రార్థించే వ్యక్తిని మొదట డిస్టర్బ్ చేస్తాడు. अब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया, అప్పుడు ప్రార్థించే వ్యక్తి డిస్టర్బ్ అయిపోయాడు. मैं और प्रार्थना नहीं करूंगा, నేను ఇంకా ప్రార్థన చేయను, मैं और चर्च नहीं నేను जाऊंगा, ఇంకా సంఘానికి मैं और వెళ్ళను, उपवास नहीं నేను करूंगा। ఇంకా ఉపవాసం ఉండను. प्रार्थना कर करके मैं हार गया, నేను ప్రార్థించి ఓడిపోయాను. मैं प्रार्थना करके हार गई। నేను ప్రార్థించి ఓడిపోయాను. शैतान ने उस बलवंत को बांध दिया है, సాతాను ఆ బలవంతుని బంధించి వేసింది. उस बलवंत के मुंह को बांध दिया ఆ है। బలవంతుని యొక్క నోరుని अब ये మూసివేసింది. बलवंत का मुंह नहीं खुल रहा है ఇప్పుడు स्तुति करने के लिए, ఆ బలవంతుని నోరు తెరవటం లేదు స్తుతించాలని. बलवंत का मुंह प्रार्थना करने के लिए नहीं खुल रहा ఆ है। బలవంతుని నోరు ప్రార్థించాలని నోరు తెరవటం లేదు. अभी शैतान चोरी करने के लिए आराम से घुस सकता है, ఇప్పుడు సాతాను దొంగిలించడానికి ఆరాంగా ప్రవేశిస్తాడు. क्योंकि बलवंत ने प्रार्थना करना छोड़ दिया है। ఎందుకంటే బలవంతుడు ప్రార్థించటం మానివేశాడు. हालेलुया, హల్లెలూయా. अगर बलवंत प्रार्थना करना ना छोड़े, ఒకవేళ బలవంతుడు ప్రార్థించటం మానకపోతే शैतान की युक्तियां आपके परिवार के ऊपर सफल नहीं होगी। సాతాను యొక్క తంత్రాలు మీ ఇంటి మీద ఫలింపవు. हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को हल्का मत लीजिएगा। మీ ప్రార్థన చాలా తేలికగా ఉపయోగించకండి, అనుకోకండి. याकूब की पत्री का 5वां अध्याय उसका 16वां वचन इस प्रकार कहता है, తిమోతి 5వ అధ్యాయం याकूब 5:16 యాకోబు 5:16 इस प्रकार कहता है, ఇలాగ తెలియపరుస్తుంది. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। నీతిమంతుల యొక్క ప్రార్థనతో చాలా కార్యాలు జరుగుతాయి. हालेलुया, हालेलुया। एक बलवंत की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। ఒక బలవంతుని ప్రార్థనతో చాలా కార్యాలు జరుగుతాయి. इसी वचन को ఈ వాక్యాన్ని अब हम दूसरे एंगल में देखेंगे। ఇంకొక కోణం నుండి మనం చూద్దాం. बलवंत को बांधने से ही चोरी किया जा सकता है। బలవంతుని బంధిస్తేనే దొంగిలగలము. आप किसी व्यक्ति को जो है मन फिराव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ఒక వ్యక్తి కొరకు మీరు మనసు మార్చడానికి మీరు ప్రార్థిస్తున్నారు. एक परिस्थिति आप बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे ఒక हैं, సమస్య మారడానికి మీరు एक नुकसान ప్రార్థిస్తున్నారు. आशीष में बदलने के लिए प्रार्थना ఒక कर रहे నష్టం हैं, ఆశీర్వాదంగా మారాలని మీరు कुछ ప్రార్థిస్తున్నారు. ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहे ఒక हैं, విడుదల ఒక బ్రేక్ త్రూ జరగాలని మీరు लेकिन ప్రార్థిస్తున్నారు. हो नहीं रहा है। కానీ అవ్వటం లేదు. यीशु मसीह ने बोला कि पहले बलवंत को बांधो। అప్పుడు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే మీరు బలవంతుని ముందు బంధించండి. उस समस्या के पीछे जो बलवान छिपा हुआ है, ఆ సమస్య వెనకాల ఎవరైతే బలవంతుడుగా ఉన్నాడో, जो प्रधान बैठा, जो अधिकारी बैठा, जो आकाश का जो है अधिकारी बैठा ఏ हुआ है, ప్రధానత ఏ లోకనాథుడు ఏ ఆకాశ మండలం ఉన్న దురాత్ముడు ఎక్కడైతే కూర్చున్నాడో, आप उस व्यक्ति से लड़ रहे हो, मांस और लहू से लड़ रहे हो, మీరు ఆ వ్యక్తితో పోరాడుతున్నారు, ఆ మాంసంతో మీరు పోరాడుతున్నారు. लेकिन उस लहू और मांस के पीछे एक बलवंत छिपा हुआ है। కానీ ఆ శరీరం వెనకాల ఆ రక్తం వెనకాల ఒక బలవంతుడు ఉన్నాడు. उस बलवंत को यदि बांध देंगे, ఒకవేళ బలవంతుని మీరు బంధిస్తే ये अपने आप सरेंडर हो जाएगा। ఈయన తను తాను సమర్పించుకుంటాడు. हालेलुया, హల్లెలూయా. वही बलवंत है ऊपर आकाश के मंडल में जो है राज्य करता है। ఇదే బలవంతుడు ఆకాశ మండలంలో ఆయన రాజ్యం చేస్తున్నాడు. यदि వాడు गुस्सा आता है तो उस जो है शैतान के राज्य के लिए इस्तेमाल करे, क्रोध आता है तो शैतान के राज्य के ऊपर क्रोध కోపం करे, వస్తే ఆ కోపాన్ని సాతాను యొక్క రాజ్యం మీద ఉపయోగించండి. लड़ने का मन करता है तो शैतान की युक्तियों से लड़े। ఒకవేళ గొడవటానికి అనుకుంటున్నారో సాతాను యొక్క తంత్రాల మీద గొడవాడండి. हालेलुया, హల్లెలూయా. हमारा युद्ध हम घुटनों पे करते हैं, మన యుద్ధం మనం మోకాల మీద మనం చేస్తున్నాం. हमारा युद्ध हम उपवास के साथ करते మన हैं, యుద్ధం మనం ఉపవాసంతో మనం हमारा చేస్తున్నాం. युद्ध हम आराधना के द्वारा करते हैं, మన యుద్ధం మన ఆరాధనతో మనం हमारा చేస్తున్నాం. युद्ध का स्थान परमेश्वर की उपस्थिति है। మన యుద్ధ యొక్క స్థలము దేవుని యొక్క సన్నిధి. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारी कलीसिया से आज की सुबह बात कर रही है। ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఈ ఉదయ కాలంలో మన సంఘంతో बहुत మాట్లాడుతుంది. सारे परिवारों से शैतान लड़ रहा है, बहुत सारे परिवारों से शैतान लड़ रहा है। చాలా యొక్క కుటుంబాలతో సాతాను జగడమాడుతున్నాడు. आप मनुष्यों से ना लड़े, మీరు మనుషులతో పోరాడకండి, शैतान से लड़े। సాతానుతో గొడవాడండి. शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। సాతాను అప్పుడు మీ ఎదుట నుండి పారిపోతాడు. సాతాన్తో పోరాడితే, సాతాన్ని ఎదిరిస్తే వాడు నీ ఎదుట నుంచి अगर పారిపోవును। सातान का सामना करेंगे, सातान को भगाएंगे, वो तुम्हारी ओर से चला जाएगा. आइए सभी उठकर खड़े हो అందరం లేచి जाएंगे, నిలబడదాం. आइए सभी उठकर खड़े हो అందరం లేచి जाएंगे। నిలబడదాం. आपसे लड़ने वाली वो परिस्थितियां क्या है? మీతో పోరాడుచున్న ఆ పరిస్థితి ఏమైనా प्रभु के ఉండవచ్చు. उपस्थिति में उन चीजों को याद करें। ఈ సమయంలో మనం ఆ విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. क्या शैतान आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा ला रहा है? సాతాను మీ కుటుంబంలో గొడవలు తీసుకొస్తుందా? कड़ुआहट को ला रहा है, చేదుతనాన్ని తీసుకొస్తుందా? डर को लेकर आ रहा है, భయాన్ని తీసుకొస్తుందా? संदेह लेकर आ रहा है, సందేహాన్ని తీసుకొస్తుందా? अविश्वास ला रहा है, అవిశ్వాసాన్ని తీసుకొస్తుందా? पाप लेकर आ रहा है, పాపాన్ని తీసుకొస్తుందా?
తీసుకొస్తుందా? बीमारी लेकर आ रहा है, రోగాన్ని తీసుకొస్తుందా? नींद लेकर आ रहा ఓ है, నిద్రని తీసుకొస్తుందా? अशांति लेकर आ रहा है, అశాంతిని తీసుకొస్తుందా? रुकावटें ला रहा है, ఆటంకాన్ని తీసుకొస్తుందా? मिसअंडरस्टैंडिंग ला रहा है, మిస్అండర్స్టాండింగ్ ని తీసుకొస్తుందా? चोरी कर रहा है, ఒకవేళ దొంగతనాన్ని చేయిస్తుందా? शैतान का अटैक है आपके ऊपर। సాతాను దాడి ఉంది మీ పైన. उन्होंने बोला कि जागते हुए प्रार्थना करो, అందుకే వాక్యం తెలియపరుస్తుంది, మెలకువగా ఉండి ప్రార్థించుడి, जागते हुए प्रार्थना करो, మెలకువగా ఉండి ప్రార్థించుడి. अंत का समय है, जागते हुए प्रार्थना करो, అంతిమ దినాల్లో మనం ఉన్నాం, మెలకువగా ఉండి अपने ప్రార్థించాలి. अपने परिवारों के लिए जागते हुए प्रार्थना करो, తన తన కుటుంబాల కొరకు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థించాలి. कलीसिया के लिए जागते हुए प्रार्थना करो, సంఘమా మెలకువగా ఉండి ప్రార్థించు. कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, సంఘము కొరకు ప్రార్థించు. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ఒకరికొకరు ప్రార్థించండి. यदि आप प्रार्थना करेंगे, ఒకవేళ మీరు ఇలా ప్రార్థిస్తే शैतान की सारी युक्तियां असफल हो जाएगी। సాతానిక ప్రతి తంత్రాలు అసఫలమవుతాయి. हाथों को उठाकर प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, చేతులెత్తి ప్రభు సముఖంలో మనం प्रभु ప్రార్థిస్తాం. मुझे जय दी।